क्वेश्चन வந்து யாஷுவா அல்லது ஜீசஸா இல்லையா? सवाल ये है कि याशुआ या जीसस, இந்த ரெண்டுல தான் இப்போ குழப்பம் இருக்குது. इसी दोनों में जो है बहुत सारा अंतर चल रहा है. பெயர்கள் வந்து நிறைய இருக்குது. பெயர்கள் नाम जो है நிறைய இருக்குது. बहुत सारे हैं. சிலர் இத कुछ इसे ஜோஷுவாங்கறாங்க, जोशुआ कहते हैं, JOSHUA. JOSHUA. சிலர் JE कुछ JE சொல்றாங்க. जशुआ करते हैं. சிலர் कुछ யாஷுவா, कुछ याशुआ कहते हैं. बोल रहा है, अपन याशुआ ही बोल रहा है. सिलर कुछ इसे यीशुआ बोल रहा है. यशुआ कहते हैं. सिलर और कुछ यहोशुआ बोलता है. यहोशुआ कहते हैं. सिलर और कुछ याहोशुआ बोलता है. वो याहोशुआ कहते हैं. कितना नाम आता है देखो. कितने. सिलर और कुछ यहोवा बोलता है. यहोवा कहते हैं. सिलर और कुछ याहोवा बोलता है. याहोवा कहते हैं. वह RV है. वो याहोवा. याहोवा. वी लेटर हिब्रू में नहीं है. वी எழுத்து वी जो शब्द है எபிரேய மொழியில கிடையாது. वो हिब्रू भाषा में नहीं है. सिलर और कुछ यावे बोल रहा है. यावे कहते हैं. सिलर और कुछ यावा बोलता है. यावा कहते हैं. कितना नाम आते हैं देखो. इसमें कितने सारे नाम है देखिए. ले ये पैर इतने பேர் வந்து போயிடா. कितने नाम है इनके लिए. நிறைய இருக்கு. ऐसे और है. யாராவது தெரியுமா? और कोई जानता है. மனசுல இருந்துச்சுனா வந்துரும். मन में है तो आ जाएगा. इन्हें எத்தனை பேர் போடுறாங்க. और भी अनेक नामों को लोग यूज करते हैं. ஆனா தேவன் எத்தனை. लेकिन परमेश्वर कितने हैं. நம்முடைய பைபிள் என்ன சொல்லுது? हमारा बाइबल क्या कहता है. முதலாவது கட்டளை, पहली आज्ञा जो है, இஸ்ரவேலே கேள், हे इस्राएल सुन, நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் हमारा यहोवा परमेश्वर ஒருவரே கர்த்தர். वो अकेला ही परमेश्वर है. பிறகு நீங்க நிறைய கடவுள்களை எப்படி கொண்டு வர முடியும்? तो आप कैसे अनेक परमेश्वरों को नमन कर सकते हैं. ஒரு கடவுள் இருந்தா எத்தனை பேர் இருக்கும்? एक परमेश्वर को कितने नाम होंगे. ஒரு பேர் தான் இருக்கும். उन्हें एक ही नाम होगा. நிறைய பேர் வர முடியாது. अनेक नाम नहीं आ सकते. இவ்வளவு பேர் எப்படி வந்துச்சு? इतने नाम किस तरह आ गए. இதுக்கு மூல காரணம் என்ன? इसका मूल कारण क्या है. நான் உங்களுக்கு டீச் பண்றேன். मैं आपको सिखाना चाहता हूँ. முடிஞ்ச அளவுக்கு டீச் பண்றேன். जितना होगा मैं सिखा देता हूँ. ஏன்னா எல்லாத்தையும் டம்ப் பண்ண முடியாது. सब चीजों को आपके ऊपर थोपा नहीं जा सकता. மொத்தமா போட்டா உங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியாது. यूं ही अगर आपके ऊपर रख दिया तो समझ में नहीं இப்படி आएगा. எவ்வளவோ பேர்கள் வருது. इतने अनेक नाम हैं इसमें. இது ஏன் வந்துச்சு? ये सब क्यों आए. வேதத்தை பாத்தீங்கன்னா अगर आप बाइबल में देखेंगे तो வேதம் எழுதப்பட்டது ஹீப்ரூல. बाइबल जो लिखा गया है वो हिब्रू भाषा में. ஏதாவது கடுபடி இருந்துச்சுன்னா எங்க போனீங்க? अगर आपके बाइबल में कुछ गड़बड़ी है तो आपको कहाँ जाना है. ஹீப்ருக்கு தான் போணும். आपको हिब्रू भाषा में इसे ढूंढना இது है. अनेகருக்கு தெரியாது. ये बहुत से लोग नहीं जानते. தமிழ் வேதாகமத்தை तमिल बाइबल जो है அதுதான் சத்தியம். वही सत्य है. அதுதான் உண்மையான தேவனுடைய வார்த்தை. वही सच्चा परमेश्वर का शब्द है कर இப்படி अनेகர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ऐसे बहुत से लोग सोच रहे हैं. அது தேவனுடைய வார்த்தை தான். वो परमेश्वर का शब्द ही है. ஆனா மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வார்த்தை அது. लेकिन वो भाषांतर किया हुआ शब्द है. முதல் இரண்டாவது பக்கத்திலே वो दूसरे पन्ने पर தமிழ் வேதாகமம் இருந்தா பாருங்க. तमिल बाइबल में देखिए, அங்க எழுதி இருக்கும். उसमें लिखा है இது மூல பாஷையாகிய எபிரேய பாஷையிலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இதுல இருந்து ये कैसे क्या समझ में आया. ஹீப்ரூல இருந்து हिब्रू भाषा से தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. ये तमिल में भाषांतर हुआ है. இப்போ நமக்கு நல்ல தெளிவா தெரியுது.
हम अच्छी तरह जानते हैं மூல பாஷையாகிய எபிரேயிலிருந்து मूल भाषा हिब्रू से மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. ये भाषांतर हुआ है. இந்த மொழிபெயர்ப்புல எத்தனை டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கும்? इस भाषांतर में बहुत गड़बड़ी होती है. இது எத்தனை தடவை இந்த மாதிரி ரிவைஸ் கொடுத்திருக்காங்க? ये बहुत बार उन्होंने इसे बदलावट किया है, आप देख सकते हैं. 2000ல போடுவா ரிவிஷன். वो ये रिवाइज एडिशन करके वो साल को डालते हैं. 1900ல போடுவா ரிவிஷன். वो और एक बरस में किए तो उस पे लिख देते कि इसे बदलाव. ரிவைஸ் எடிஷன் எத்தனை தடவை மிஸ் ஆயிடுது? कितने बार उन्होंने इन चीजों को बदला आप जानते हैं. எதை ரிவைஸ் பண்றா நீ? वो क्या बदलते हैं? மூல பைபிள். मूल बाइबल से. அப்ப மூல பைபிள்ல உள்ள அர்த்தத்தை உன்னால முழுதும் கேட்ச் பண்ண முடியல. तो मूल बाइबल की पूरी तरह आप उस बातों को नहीं पकड़ पा रहे. ஆகினால நீ திரும்ப திரும்ப அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போற. इसलिए आप दोबारा उसे सुधारना चाहते हैं. உதாரணமா उदाहरण के लिए கிங் ஜேம்ஸ் वर्जन इंग्लिश बाइबल. किंग जेम्स इंग्लिश बाइबल जो है பைபிள்கள்ல ஃபேமஸ் வந்து கிங் ஜேம்ஸ் தான். बाइबल में सबसे फेमस बुक वही है किंग जेम्स बाइबल. கூடுமானவரை கிட்டத்தட்ட ஒரு 90% लगभग एक 90% மூல பைபிளோட ஒத்துப்போகும். वो बाइबल में ये मेल खाएगा. இப்போ அந்த பைபிள்ல வந்து अब उस बाइबल में ஆதியாகமம் 2 அதிகாரம் 4 வசனத்தை उत्पत्ति का 2 अध्याय 4 वचन को என்ன போட்டிருக்கான்னு பாருங்க. वो क्या लिखा है उसमें? These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the Lord God the day that the Lord God அப்படின்னு கொடுத்திருக்கான் இல்லையா? லார்ட் காட். அப்போ லார்ட் காட் அப்படின்னா பைபிள் என்ன சொல்லுது? தேவனாகிய, தமிழ்ல தேவனாகிய वो यहोवा परमेश्वर कर கர்த்தர். वो प्रभु कर लिखा है. எபிரேய மொழியில இப்படி கொடுத்திருக்குதா? क्या हिब्रू भाषा में ऐसा लिखा है? தேவனாகிய கர்த்தர் அப்படின்ட்டு. क्या प्रभु परमेश्वर कर लिखा है? கர்த்தர் அப்படின்னா प्रभु मतलब இது ஆங்கில வார்த்தையில इसे अंग्रेजी भाषा में லார்ட் என்று அர்த்தம். उसका नाम है लॉर्ड. இந்த லார்ட் வந்து वो ये लॉर्ड जो है எபிரேய மொழியில லார்டா? क्या हिब्रू भाषा में ये लॉर्ड है क्या? இல்ல. नहीं. எபிரேய மொழியில லார்டுங்கிறத தேடினா ஆபத்து. अगर हिब्रू भाषा में आप लॉर्ड पूछेंगे तो गलत है. ये லார்டுன்னு தேடினா அங்க பாகால்னு எழுதி இருக்கும். वो लॉर्ड के अर्थ के आगे बाहर लिखा है. லார்டுங்கிறத நீங்க உபயோகப்படுத்த முடியாது. लॉर्ड को आप उपयोग में नहीं ला सकते. ஆங்கிலத்துல லார்ட் அப்படின்னா ரூலர். अंग्रेजी में लॉर्ड मतलब रूलर, अधिकारी. அதிகாரம் பண்றவர், ராஜ்யபாரம். एक अधिकार जताने वाला. ஒரு ராஜாவை பார்த்து என்ன செய்யலாம்? एक राजा को देखकर லார்டுன்னு சொல்லலாம். आप लॉर्ड कह सकते हैं. இன்னைக்கு தான் உலகத்துல எல்லாரும் லார்டு தானே. आज सभी जगह देख रहे हैं हम लॉर्ड. ஒரு 10 ஏக்கர் நிலம் இருக்கு. आपके पास कुछ जमीन है. கேட்டா நீ யாருப்பா? आप कौन हो? நான் லேண்ட்லார்ட். मैं लैंडलॉर्ड हूँ. யாரா? तू कौन है? माउंट பேட்டனுடைய பேர் வந்து லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன். माउंट पेटन जो है उनका नाम है लॉर्ड माउंट पेटन. इंग्लैंडல ஒரு ஜாதியே இருக்கு அதுக்கு. इंग्लैंड में वो एक जात है. அவனோட பேரை பூரா லார்ட் தான். उनका सभी का नाम लॉर्ड कर है. ஆபிரகாம பார்த்து இது சாரா, अब्राहम को देखकर सारा ने லார்ட்னு சொல்றா. लॉर्ड करके पुकारा. இந்து கோயில்கள்ல லார்ட் இருக்காங்க. हिंदू मंदिरों में जो है वो लॉर्ड करके लिखा रहता அவங்கள है. தர்மகர்த்தான்னு சொல்லுவாங்க. उनके धर्मकर्ता कौन है? இந்த வார்த்தை சாதாரணமான வார்த்தை. ये सब साधारण शब्द है. இது நம்முடைய தேவாதி தேவனுக்கு உரிய வார்த்தை இல்ல. ये हमारे परमेश्वर का शब्द नहीं. நம்முடைய தேவன் நிகரில்லாத ஒரு தேவன். हमारा परमेश्वर वो बिना टेक का है. அவர் கூட நீ எதையும் கொண்டு இணைக்காத. तू किसी चीज को भी उनके साथ मत நீ जोड़. ஒப்பிடாத. तू किसी चीज को मिला मत. நீ ரெண்டு ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா वो अगर दोनों को परख के देखेंगे யாரு तो சின்னவர் யாரு பெரியவர், कौन छोटा कौन बड़ा, இந்த பிரச்சனையிலே வராத. ये परेशानी वहाँ है ही नहीं. எங்கள் தேவன் எல்லா தேவர்களை விட பெரியவர். हमारा परमेश्वर सभियों के ऊपर है. நான் அவருக்கு கட்டப்போகிற ஆலயம் मैं जो उनके लिए देवालय बांधने वाला பெரிதா हूँ இருக்கும். वो बड़ा होगा. சாலமோன் அப்படி சொல்றான். सालोमोन ने इस तरह कहा. 2 நாளாக 2:5 அப்படி வேதம் சொல்லுது. दूसरा इतिहास 2 अध्याय 5 वचन कहता है. இப்ப நீங்க அதுல போனா आप उसमें मत जाइए. அது சொல்றது கவனிச்சிட்டே வாங்க, நமக்கு டைம் காணாது. मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए सिर्फ. அப்போ अब தேவன்ங்கிற வார்த்தை ये परमेश्वर प्रभु कर जो शब्द है எபிரேய மொழியில என்ன கொடுத்திருக்குது? हिब्रू भाषा में क्या दिया गया? நீ இப்போ காட்டுறது லார்ட். आप जो दिखा रहे हो लॉर्ड है. அது இங்கிலீஷ் வார்த்தை. वो अंग्रेजी है. இங்கிலீஷ் வந்து மூல பாஷை கிடையாது. अंग्रेजी जो है मूल भाषा नहीं है. இங்கிலீஷ் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆகுது? अंग्रेजी आकर कितने बरस हुए? 400 வருஷம் கூட இன்னும் ஆகல. 400 बरस भी नहीं पूरे हुए. 1600க்கு பிறகு தான் இங்கிலீஷ் வந்துச்சு. ये 1600 बरस के बाद ही ये आया. கிறிஸ்துவுக்கு பிறகு मसीह के बाद 1600க்கு பிறகு தான் 1600 बरस के बाद ஆங்கிலம் வந்துச்சு. अंग्रेजी आई है. இயேசு கிறிஸ்து இங்கிலீஷ் பேசல. यीशु मसीह ने अंग्रेजी भाषा में बात नहीं और किया. எபிரேயு அரபிக் பேசினார். वो हिब्रू और अरामिक भाषा में उन्होंने बात किया है.
பாருங்க அந்த நாட்கள்ல வந்து இங்கிலீஷ் கிடையாது. उस समय में अंग्रेजी नहीं है. இங்கிலீஷ் வார்த்தையை போட்டுக்கிட்டு आप अंग्रेजी शब्द को लाकर, இப்போ இது பேரா, ये एक नाम है क्या लॉर्ड? லார்டுங்கிறது பேரா? लॉर्ड कोई नाम है क्या? பேர் கிடையாது. ये नाम नहीं है. தேவனாகிய கர்த்தர், ये प्रभु परमेश्वर, தேவனுக்கு போட்டிருக்கு. वो प्रभु करके लिखा है. தேவன் வந்து என்ன எழுது பைபிள் சொல்லுது, वो बाइबल लिखता है லார்ட் காட். लॉर्ड गॉड. காட்னா தேவன், गॉड मतलब परमेश्वर. அது எபிரேய மொழியில எலோஹிம்னு கொடுத்திருக்கு. वो हिब्रू भाषा में एलोहिम लिखा है. காடும் நேம் கிடையாது. गॉड भी जो है वो नाम नहीं है. உலகத்துல எவ்வளவு காடுகள் இருக்கிறாங்க. जगत में कितने सारे गॉड है. பவுல் சொல்லல, पौलुस ने नहीं कहा பூமியிலும் வானத்திலும் தேவர்கள் என்ன பண்றவர்கள் உண்டு. पृथ्वी में और स्वर्ग में प्रभु कहलाने वाले बहुत हैं. பிரபு नहीं காட், परमेश्वर कहलाने वाले बहुत हैं. ஆனா लेकिन தேவாதி தேவன் परमेश्वरों का परमेश्वर எழுதுனா वो एक ही है. பூமியிலும் வானத்திலும் पृथ्वी और स्वर्ग में आकाश கர்த்தாக்கள் में உண்டு. प्रभु है. ஆனால் கர்த்தாதி கர்த்தர், लेकिन प्रभुओं का प्रभु, நம்ம கர்த்தர் கர்த்தாதி கர்த்தர். वो हमारा प्रभु प्रभुओं का प्रभु है. நம்ம தேவன் हमारा परमेश्वर தேவாதி தேவன். परमेश्वरों का परमेश्वर है. நம்மளுடைய ராஜா हमारा राजा ராஜாதி ராஜா. राजाओं का राजा है. அவருடைய பேர் என்ன? उनका नाम क्या அதை है? சொல்லு. बताइए. எல்லா வேதங்களையும் தேடி பாருங்க. सभी कलाओं को आप ढूंढिए. அது இந்த தேவனை பற்றி சாட்சி கொடுக்கணும். वो इसी परमेश्वर के बारे में गवाही देगा. ஆண்டவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறார். परमेश्वर ने कहा है. பாருங்க, देखिए பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है இந்த வார்த்தையினுடைய பொருளை என்ன செய்தான்? इस शब्द का जो मुख्यता क्या है, பைபிள்ல மறைச்சிட்டான். बाइबल में उन्होंने छुपा दिया. தேவனுடைய உண்மையான பேரு परमेश्वर का सच्चा नाम மறைக்கப்பட்டுச்சு. छुपा दिया गया. நீங்க நினைக்கிறாங்க आज बहुत से लोग सोचते हैं தேவனுடைய பேர் வந்து इनका नाम जो है பைபிள்ல இருந்தாதான் ரைட்டு, बाइबल में रहा तो ही सत्य है, இல்லன்னா தப்பு அவருடைய தீர்மானம். अगर नहीं है तो गलत है, ऐसा इन्होंने निर्णय किया. இது பைத்தியக்காரத்தனம். ये पागलपन है. இந்த பைபிள்ல தேவனுடைய பேரை அவன் மறைச்சிட்டான். इस बाइबल में उन्होंने परमेश्वर का नाम को बदल दिया. இந்த இடத்துல அதை மறைச்சிட்டு यहाँ उन्होंने बदल कर லார்டுன்னு போட்டு விட்டான். प्रभु करके लिख दिया. 6823 இடத்துல 6823 जगह पर பழைய ஏற்பாடுல पुराने अध्याय में இந்த நாமம் மறைக்கப்பட்டுச்சு. ये नाम छुपाया गया है. எல்லா இடத்துலயும் என்ன எழுதி இருக்குது? सभी जगहों पर क्या लिखा गया? லார்ட் லார்ட் லார்ட். प्रभु 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 कर कर. தமிழ்ல கர்த்தர் கர்த்தர் கர்த்தர். तमिल में वो कत्तर करके लिखा है. கர்த்தர் பேராப்பா. वो प्रभु कोई नाम है क्या? இந்த பேரை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். इस नाम को आपको खोजना पड़ेगा. காலாகாலமா சாஸ்திரத்தை மறைச்சு வச்சுட்டான். वो युगों युगों से इसे छुपा कर रखा है சாஸ்திரம் शैतान. மட்டும் இல்ல, யூதர்களும் அதை மறைச்சாங்க. शैतान नहीं, यहूदियों ने भी इसे छुपा रखा है. ஏன் அதை மறைச்சாங்க? उन्होंने क्यों छुपाया? இது ஒரு பரிசுத்தமான நாமம். क्योंकि ये बहुत पवित्र नाम है. இந்த பேரை எல்லாரும் உச்சரிக்க கூடாது. इस नाम को सभी बोले नहीं. அப்படி உச்சரிச்சா अगर ऐसा बोले तो அந்த நாமம் அசுத்தப்படும், தீட்டுப்படும். वो नाम खराब होगा, उसे अशुद्ध माना जाए. ஆகையினால इसलिए இந்த பேரை யூதர்கள் மறைச்சாங்க. ये इस नाम को यहूदियों ने छुपा दिया. அவங்களுடைய வேதத்துல उनके कलाम में யூதர்களுக்கு கொடுக்கப்படுறத यहूदियों को दिया गया 5 ஆகமங்கள்ல वो 5 जो किताब पुस्तक है, நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த தோரான்னு சொல்றது उसे तोरा कहते हैं. 5 புஸ்தகம். वो 5 पुस्तक है. முதல் 5 புஸ்தகத்துல पहले 5 पुस्तकों में இந்த பேரை வந்து மறைச்சி ஆண்டவர் வச்சிருந்தார். इस नाम को परमेश्वर ने छुपा कर रखा है. அதுவும் எங்க வச்சிருந்தாருன்னா वो भी कहां पर रखा है? லேவியராமம் புஸ்தகத்துல இது இருக்கு. लेवी व्यवस्था के पुस्तक में लिखा है. அதை இப்போ நம்ம போறோம்னா நேரம் हम उसमें जाने के लिए समय नहीं होगा. ஏகப்பட்ட இடத்துல லேவியராமத்துல लेवी के किताब में अनेक जगहों पर இந்த பேர் அங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. इस नामों को, தேவனுடைய பேர் என்னங்கிறது அங்க எழுதி இருக்கு. वो परमेश्वर का नाम क्या है वहां लिखा है. ஆனா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? लेकिन हमें क्या मिला है? நமக்கு லார்ட். हमें प्रभु मिला. வேதத்துல எங்க பார்த்தாலும் லார்ட் தான். कलाम में कहीं भी ढूंढिए उसे आपको प्रभु நம்மளும் कर கர்த்தாவே கர்த்தாவே. हम हे प्रभु சாஸ்திர பக்கத்துல கை தட்டுவான். शैतान बगल में रहकर ताली बजाएगा. எந்த கர்த்தாவப்பா கூப்பிடுதா? अरे भाई कौन से प्रभु को तू पुकार रहा है? நானும் கர்த்தா தான். मैं भी प्रभु हूँ, அவன் சொல்லுவான். वो कहेगा. இதை தெளிவா கண்டுபிடிக்கணும். इसे साफ रूप से आप पकड़ இன்னைக்கு लीजिए. கிறிஸ்தவ சமுதாயம் आज मसीहों के इस संस्था में ஏமாற்றப்பட்டு போயிருக்கு. सभी जन बहकाए गए हैं. இதை கண்டுபிடிச்சா நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டு. अगर इसे हम ढूंढ लेंगे तो उद्धार हमारे लिए है. பாருங்க பைபிள்ல நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா अगर बाइबल में आप ध्यान देंगे तो அப்படியே இந்த வார்த்தை வந்து எல்லா காலங்கள்லயும் ये अनेक काफी युगों में லார்ட் லார்டுன்னே வந்துச்சு. ये लॉर्ड लॉर्ड कर कर आया गया. ஏன் அப்படி வந்துச்சுது? ऐसा क्यों आया? ஏன் இந்த ஜனங்கள் அதை தேடினாங்க? क्यों इन लोगों ने इसे ढूंढा? இந்த நாமத்தை கண்டுபிடிச்சனா தான் உனக்கு ரட்சிப்பு. इस नाम को ढूंढने में आपको उद्धार है.
ரட்சிப்பு அந்த பேர்ல அடங்கி இருக்கு. उद्धार जो है उसी नाम के अंदर है. சும்மா வெறுமனே கர்த்தருக்கிறதுக்காக இல்ல, यूं ही प्रभु पुकारने से उद्धार नहीं है. ரட்சிப்பு அங்க அடங்கி இருக்குது. वो उद्धार उस नाम के अंदर है. பழைய ஜனங்கள் पुराने लोग, ஆதியாகமத்துல உதாரணமா उदाहरण के लिए उत्पत्ति में ஈனோசுடைய நாட்கள் எடுத்துக்கிடுங்க. एनोस के समय को देखेंगे. ஆதியாகமம் उत्पत्ति का किताब 4வது அதிகாரம் 4वां अध्याय 26வது வசனம் சொல்லுது. 26वां वचन कहता है, And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. वो प्रभु के नाम को उसने नमन किया, प्रार्थना किया. மனுஷர் கர்த்தருடைய நாமத்தை मनुष्य जो है தொழுது கொள்ளன்னு தமிழ் சொல்லுது. तमिल कहता है उनकी प्रार्थना किया उन्होंने, கூப்பிட ஆரம்பித்தார். लेकिन उन्होंने पुकारना शुरू किया. கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பித்தார். प्रभु के नाम को बोलकर उन्होंने पुकारा. இத ஸ்ட்ராங்ஸ் கன்கார்டன்ஸ்ல பாருங்க. आप इसको स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में देखेंगे तो அவங்க கொடுத்திருக்கான். वो उन्होंने लिखा है वहां. இந்த காலிங்கிறது ये कॉलिंग जो लिखा है, நீங்க சொல்றீங்களா கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டா, वो प्रभु के नाम को नमन किया. எபிரேய மொழியில हिब्रू भाषा में கோரா, वो क्वारा लिखा है. இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா கால். उसका अर्थ है पुकारो. அதாவது தொழுது கொள்றது கிடையாது. वो नमन करना नहीं है. You must call that name. आप उस नाम को पुकारना है. அந்த நாமத்தை என்ன செய்யணும்? उस नाम को क्या करिए? கூப்பிடணும். पुकारिए. நாமமே தெரியல, नाम ही नहीं पता, நீ சுப்பண்டு கூப்பிடுவியா குப்பண்டு கூப்பிடுவியா? आप अन्य नामों से थोड़ी पुकार सकते हो. என்ன பேரை சொல்லி கூப்பிடுவா? आप क्या पुकारोगे? 33 கோடி பேரை சொல்லி கூப்பிடுறானே. 33 कोटि परमेश्वर के नाम रखे இதுல हैं. எது கடவுளுடைய நாமம்? इसमें कौन सा परमेश्वर है? அந்த நாமம் தெரியாம நீ என்ன கூப்பிட போற? उस नाम को छोड़ किस नाम से पुकारोगे? உனக்கு ரட்சிப்பு வேணும். तुझे उद्धार चाहिए. ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்தாச்சு. आदम और हवा ने पाप किया, மரணத்துக்குள்ள போய் நம்ம मरण में चले गए. மரணத்திலிருந்து விடுபடணும். मरण से छुटकारा चाहिए. மரணத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்படணும். मरण से छुटकारा पाना है. இந்த ரட்சிப்புக்கு ஒரு நேம கொடுக்கிறார். इस छुटकारा के लिए एक नाम है. அந்த நேம சொல்லி நம்ம தப்பிக்கணும். उस नाम को बोलकर हमें बचना है. அந்த நேம் தெரியல, वो नाम नहीं जानते, எப்படி கூப்பிட முடியும் சொல்லுங்க? किस तरह आप पुकारोगे? ஆனா இங்க பைபிள் சொல்லுது, लेकिन यहाँ बाइबल कहता है கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்லி அவங்க என்ன செய்தாங்களா? प्रभु के नाम को उन्होंने கூப்பிட்டார்கள். पुकारा है. They were calling upon the name of the वे Lord. परमेश्वर के नाम को पुकारा उन्होंने. அப்போ அன்னைக்கு உள்ள ஜனங்களுக்கு அந்த நேம் தெரிஞ்சிருக்கு. उस समय के लोग परमेश्वर के नाम को जानते थे. தெரியலன்னு நினைக்காத, தெரியும். नहीं जानते मत सोचिए. சில வார்த்தைகளை வச்சு நம்ம கடிச்சிடுறோம். कुछ शब्दों को रखकर हमने इसे अलग किया था. அங்கே நான் மோசேட் ஆர்டர் பேசும்போது मूसा से परमेश्वर ने बातें करते समय நான் இந்த நாமத்தை मैं इस नाम को ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்குக்கு யாக்கோபுக்கு इब्राहिम, ईसा को, याकूब को தெரிவிக்கலன்னு சொல்றாரு. नहीं प्रकट किया करके कहा. உடனே நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? तो हमने तुरंत क्या सोच लिया? ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு தெரியாது. इब्राहिम, ईसा और याकूब परमेश्वर के नाम को नहीं जानते. அப்படி இல்ல, அதனுடைய பொருள் வேற. उसका जो सब्जेक्ट अलग है. எபிரேய மொழியில அதனுடைய பொருள் வேற. हिब्रू भाषा में उसका अर्थ अलग है. நம்ம பெற பார்க்கலாம். वो हम और कभी देखेंगे. இப்படி யூத் மீட்டிங் வச்சு என்ன செய்யலாம்? ये यूथ मीटिंग को रखकर हम ஒன்னொன்னா அலசி பார்த்துடலாம். हर एक चीज को खंगाल के देख लेंगे. இப்போ பைபிள் சொல்லுது, बाइबल कहता है இந்த நேம் நீ அறிஞ்சிருக்கணுமே. इस नाम को आपको जानना है. சரிப்பா, ठीक है. ஆபிரகாம பாரு, अब्राहम को देखिए. ஆதியாகமம் 12:8 சொல்லுது. उत्पत्ति 12वां अध्याय 8वां वचन कहता है, And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west and Hai on the east, and there he built an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. பாத்தீங்களா? फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है. वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की. और ஹிந்தியில வந்து யெகோவான்னு கொடுத்திருக்கு. ये हिंदी बाइबल में यहोवा लिखा है. கர்த்தர்ங்கறத இவன் என்ன போட்டா? उन्होंने प्रभु के जगह पर யெகோவா அப்படினு போட்டுருக்குது. यहोवा करके उन्होंने लिखा है. இது ரைட்டா? क्या ये सही है? இப்போ இங்க கொடுத்திருக்கிற यहाँ लिखा है யெகோவா. यहोवा இந்த இருக்கு இல்லையா? ये लिखा है. யெகோவாங்கற வார்த்தை இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங் என்ன பண்றது? ये अंग्रेजी में इसका शब्द अक्षर क्या है? YEH YEH
OVA யெகோவா यहोवा। இல்லையா? இது ரைட்டா? ये सही है क्या? இது ரைட் ஆகாது. ये सही नहीं हो सकता। இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் கவனிங்க. इसमें दो बातों को देखिए। இந்த யா ஏ ये YEA, ஏ வந்து தப்பு. OEH ये YEH जो ये है, ஏன் क्यों? இவருடைய நேம பற்றி इनके नाम के बारे में பைபிள்ல எழுதி இருக்குது. बाइबल में लिखा है, ஆனா लेकिन எல்லா பைபிளும் இல்ல, सभी बाइबल में नहीं है, ஒரு சிலதுல இருக்கு. कुछ बाइबल में है। கிங் ஜேம்ஸ் ஆயினால தான் நான் சொன்ன படிக்கிட்டு. वो किंग जेम्स बाइबल के बारे में, கிங் ஜேம்ஸ் இங்கிலீஷ்ல किंग जेम्स बाइबल इंग्लिश में தாவீது அதை கொண்டு வர்றான். दावीद राजा ने उसे लिखा। சங்கீதம் 68:4 அப்படி சொல்லுது. भजन संगीता 68:4 कहता है, Sing unto the Lord, Sing unto the Lord, sing praises to his name, Ah. extol him that rideth upon the heavens, Ah. by his name Yah. by his name. Yah. What is his name? उनका नाम क्या है? Yah. या उनका नाम या है। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ। हाँ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, हाँ, उसके लिए सड़क बनाओ। हाँ। उसका नाम याह है। हिंदी में भी क्या दिया? हिंदीலயும் என்ன கொடுத்திருக்கு? हिंदी में क्या लिखा है? या। या लिखा है। இந்த யாங்கிறது ரைட்ங்கிறது புரியுதா? ये या जो शब्द समझ में आ रहा है, தமிழ்ல அப்படி கொடுத்திருக்காது. तमिल में ऐसा नहीं लिखा। தமிழ்ல யெகோவான்னு கொடுத்திருப்பான். तमिल में यहोवा लिखा है। பாருங்க, ஹிந்தில ஒன்னு கொடுத்தானா தமிழ்ல ஒன்னு கொடுப்பான். तमिल में एक दिए तो अंग्रेजी हिंदी में एक देंगे। मराठीல என்ன சொல்லி இருக்கு? मराठी में क्या लिखा है? मराठी आण लगा है पुस्तक? हाँ नहीं। देख कितना लोग महाराष्ट्र बैठा है? हाँ 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 त्यांचे नाव गाड लिखा है. रमाबाई का तो है, उसमें एक लफड़ा भी हुआ पंडित रमाबाई का, ऐसा मत सुन रहे, बाद में बताएगा. पंडित रमाबाई का पुस्तक चेक करो, क्लियर रहेगा उसमें. वो बहुत अच्छा ट्रांसलेशन वो लिखा है. या ये क्या लिखा है? परमेश्वर. गॉड. गॉड परमेश्वर बोला तो क्या इंग्लिश में क्या है? गॉड. गॉड क्या नाम है क्या? गाड़ गाड़ करके बहुत नाम रख देगा, नहीं है. अभी ये या करके जो लिखा है, तमिल या அப்படின்னு எழுதுனது ये या जो लिखा है சரிதானா? सही है क्या? அப்படி பேர் என்னதான்? उनका नाम क्या है? உண்மைதானே? सही बात है। யார் எழுதுறா? कौन लिखता है? பக்கா ஞாபகத்துல வச்சுடுங்க, உறுதியா. अच्छी तरह ध्यान में रख लीजिए इस बात को। எந்த காலத்திலயும் இத மறக்காதீங்க. किसी भी समय में इस बात को मत भूलिए। தாவீது இந்த பேரை வெளியிடுறான். दावीद इस नाम को बाहर बोलता है। சிலர் அத பாதி பேருன்னு சொல்றாங்க. कुछ लोग उसे आधा नाम कहते हैं। அது எப்படியோ वो कैसा भी அத हो, பத்தி பிரச்சனை இல்ல. वो सवाल नहीं। ஆனா அவன் இந்த நாமத்தை அவன் துதிக்கிறான். लेकिन उसने इस नाम को स्तुति की है। எப்படி துதிக்கிறான்? किस तरह स्तुति करता है? சங்கீதத்துல நிறைய இடத்துல இருக்கு. भजन संगीत में बहुत जगह लिखा है। 110 111 111 வருஷம் அந்த லைன்ல போறீங்கன்னா वो 111 112 में आप देखेंगे तो எல்லாத்துலயும் அல்லேலூயாங்கிறது இருக்கும். सभी जगह में हालेलुया लिखा है। ஒண்ணாம் வசனத்தை வாசிங்கன்னா அங்க தெரியும். आप पहले शब्द पढ़िए। இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற மத்தியில अंग्रेजी में शायद नहीं है। இங்கிலீஷ்ல பிரைஸ் எல்லாம் கொடுத்திருப்பாருமா. பிரைஸ் எல்லாம் கொடுத்திருப்பாரு. Praise ye the Lord. பிரைஸ் இது Lord. லார்ட் கொடுத்திருக்கு. यहाँ की स्तुति करो। பாத்தீங்களா? ஹிந்தில கொடுத்தா பாத்தீங்களா? देखिए हिंदी में क्या दिया है। யாருக்கு ஸ்துதி கரோ? किसकी स्तुति करना है? யா की स्तुति करो. या की स्तुति करिए। யாவை துதிங்கள். या को स्तुति करिए। அல்லேலூயா या தமிழ்லயும் கொடுத்துட்டான். तमिल में भी लिखा है। அல்லேலூயா அப்படின்னா हल्लेलुया का मतलब தமிழ்ல तमिल में அல்லேலூயா. யாரை துதிக்கணுமா? किसे स्तुति करना है? அல்லேலூயா. या அல்லேலூன்னா என்ன அர்த்தம்? हल्लेलू का अर्थ क्या है? துதியுங்கள் स्तुति करे அல்லது துதிக்கிறேன். या स्तुति कर रहा हूँ। எதை துதிக்கிறேன்? आप क्या स्तुति कर रहे हैं? யாவை துதிக்கிறேன். யா. या को तमिल में या। இங்கிலீஷ்ல என்னது? अंग्रेजी में क्या है? யா. या YAH
YAH। இந்த யாவை வந்து யார் கொண்டு வந்தது? इस या को किसने लाया है? தாவீது. दावीद ने लाया। ஏன் நான் இதை உறுதியா பிடிச்சிடுங்கன்னு சொல்றேன்னா, मैं इस बात को क्यों पकड़ लूं अच्छे से कहता हूँ, இன்னைக்கு இல்ல, आज नहीं, நம்ம 1000 வருட அரசாட்சியில போகும்போது இந்த பிரச்சனை வரும். हम 1000 साल के राजकरण में भी ये परेशानी आई। அன்னைக்கும் ஆண்டவர் சாட்சி கொடுப்பார். उस समय में परमेश्वर गवाही देगा। அவர் தன்னுடைய பேரை மறைக்க மாட்டார். वो अपने नाम को कभी नहीं छुपाएंगे। ஏன் நான் தாவீதை ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன்னா, मैं क्यों दावीद को हिम्मत से पकड़ो कहता हूँ, தாவீதை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, இவன் என் இருதயத்துக்கு परमेश्वर ने कहा दावीद मेरे मन का ஏற்றவன். मेरा प्रिय है। वो நம்புறீங்களா? ना विश्वास करते हो? சரி, ரெண்டாவது சொல்ற தாவீது, दावीद दूसरे बार कहता है அந்நிய தேவனுடைய நாமத்தை என் உதட்டுல நான் என்ன செய்ய மாட்டேன், अन्य देवताओं के नाम को मैं अपने होठों से உச்சரிக்க மாட்டேன் नहीं पुकारूंगा। சொல்றேன்ல. उन्होंने कहा அந்நிய தேவனுடைய நாமத்தை உச்சரிக்காத ஒருவன் अन्य देवताओं को ना पुकारने वाला एक जन ஒரே ஒரு தேவனுடைய நாமத்தை துதிக்கிறான். सिर्फ एक ही परमेश्वर के नाम को नमन करता है। அப்ப அவர்தான் யாரு? वो कौन है? ஆ? या அவர்தான் தேவன். वही परमेश्वर है। அந்நிய தேவனுடைய நாமத்தை அவன் உச்சரிக்க மாட்டான். अन्य परमेश्वर के नाम को वो नहीं पुकारता। நம்ம வாயில 1000 நாமம் வந்துட்டு போயிருது. हमारे होठों में 1000 नाम आकर चले गए। நான் போகும்போது படிப்போம், அங்க ஒரு நாமம் இருக்கும், हम वहां देखेंगे वहां एक அங்க नाम, ஒரு கடவுள் பேர் எழுதி, वहां एक परमेश्वर का नाम है। அதான் ஏகப்பட்ட கடவுள் இருக்காங்களே. ऐसे अनेक परमेश्वर के नाम लिखे हैं, தாவீது அப்படி இல்ல. पर दावीद ऐसा नहीं। அந்நிய தேவனுடைய நாமத்தை நான் உச்சரிக்க மாட்டேன். वो अन्य देवताओं के नाम को उसने पुकारा नहीं। அவன் உச்சரிச்சது யாருடைய நாமம்? तो उसने कौन से नाम को पुकारा? அவனுடைய தேவனுடைய நாமம். वो उसके परमेश्वर के नाम को उसने पुकारा। இத கையில எடுத்துக்கிட்டு इसे हाथ में लेकर நீங்க இங்க போனீங்கன்னா, अगर आप इस नाम में जाएंगे तो இதுல எத்தனை பேர்ல इस कितने नाम में YA வரலையோ वो YA नहीं आता, அது அவ்வளவு அவுட். उन सभी को पहले आप निकाल दीजिए। இது அவுட், ये यहोवा गलत है, இந்த பேர் अவுट, यहोशुआ भी गलत है, யெகோஷுவா அவுட், யேசுவா அவுட், यशुआ भी हट गया, யேசுவா அவுட். जशुआ भी हट गए। எத்தனை பேர் போயிடுது? इसमें कितने नाम निकल गए? अब சும்மா வளவளவளன்னு பேசி பிரயோஜனம் இல்ல. यूं ही ऐसी बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता। டப்புடு வெட்டி துருதி போடு. वो जो नहीं है उसे काट कर फेंक दे। எது இல்லையோ அது வேண்டாம் நமக்கு. जो नहीं है उसे नहीं चाहिए हमें। இது அவ்வளவு அடிபட்டு போச்சு. ये सभी मार्ग खा गए। இப்போ अब இந்த நேம நான் கண்டுபிடிக்கணுமே, मुझे इस नाम को खोजना है। லார்டு தான் கொடுத்திருக்குது. यहाँ लॉर्ड करके लिखा है। ஆபிரகாம் லார்டுன்னு சொல்லி கும்பிடுறான். अब्राहम को लॉर्ड करके पुकारा गया। ஈசாக்கு அதுதான் சொல்றான். ईसाक भी वही बोला। 26 25 சொல்லுது. उत्पत्ति 26वां अध्याय 25वां वचन। ஆதியாகமம் 26 25. And he built an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there, and there Isaac's servant digged a well. அங்கே அவன் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுதுகொண்டு அங்கே தன் கூடாரத்தை போட்டான். அவ்விடத்தில் ஈசாக்கின் வேலைக்காரர் ஒரு துறவை வெட்டினார்கள். तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई। கர்த்தருடைய நாமத்தை பணிந்து கொண்டாண்டு இருக்குமே, இருக்குமே. அங்கே அவன் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டான். प्रभु के नाम को उसने नमन किया। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा से प्रार्थना की करके बोला है उधर। यहाँ यहोवा से प्रार्थना हिंदी की। हिंदी प्रार्थना कर हिंदी में प्रार्थना लिखा है, और इंग्लिश என்ன சொல்லுது? पर अंग्रेजी क्या कहता है? And he built an altar and called upon the name of the Lord. God upon the name of the Lord. उसने परमेश्वर के नाम को पुकारा। ஈசாக்குக்கும் அந்த நாமம் தெரியும். ईसाक भी उस नाम को जानता है, அந்த நாமத்தை தான் அவன் கூப்பிடுறான். उसी नाम में उसने पुकारा। ஆபிரகாமுக்கு தெரியும். अब्राहम जानता है। அப்போ இந்த நாமத்தை தெரியாம இல்ல அவங்க, इस नाम को नहीं जानते करके தெரியும். जानते हैं। அதுல ஒரு விசேஷம் இருக்கு பாத்துக்க. उसमें एक विशेषता है। அது என்னது? वो क्या है? யோவேல் 2வது அதிகாரம் योएल का दूसरा अध्याय 32வது வசனத்துல அவன் சொல்றான் பாரு. 32वां वचन कहता है, And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord, Whosoever shall call on the name of the Lord, on the name of the Lord shall be delivered. shall be delivered. அப்பொழுது ஆ. கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவன் எவனோ ஆ. அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் இல்லையா? கர்த்தருடைய நாமத்தை जो कोई प्रभु के नाम को தொழுது இல்ல கூப்பிடுகிறவன் எவனோ. पुकारने वाला। ஒரு ஆளு முங்கிட்டு இருக்கான் தண்ணிக்குள்ள. एक आदमी डूब रहा है पानी में। அந்த ஆளை வந்து उस मनुष्य को யாராவது கை கொடுத்து சத்தம் போட்டா
அவன் முங்கும் போது சத்தம் போட்டான்னா எரிச்சுவாங்க, जोर से चिल्लाने पर क्या करेंगे? கை கொடுத்து आप हाथ देकर வெளியே விட்டு வந்துருவான். बाहर खींचोगे। அப்போ கூப்பிடலன்னா अगर नहीं पुकारा तो தெரியுமா, नहीं पता, பக்கத்திலே செத்து கிடந்தாலும் தெரியாது. वो बगल में ही होता भी नहीं पता चलेगा। இந்த நேம சொல்லி நீ கூப்பிடலன்னா इस नाम को बोलकर अगर आप नहीं पुकारे तो உனக்கு ரட்சிப்பு கிடையாது. आपको उद्धार नहीं है। அந்த நேம் உனக்கு वो தெரியணும். नाम आपको जानना जरूरी நமக்கு அந்த है। நேம்ங்க இல்ல, वो नाम यहाँ नहीं है, பைபிள்ல இல்ல, ஏமாத்திட்டான். बाइबल में नहीं है, हमें बहकाया गया, சாசும் ஏமாத்திச்சு, शैतान ने भी बहकाया யூதர்களும் அதை மறைச்சிட்டாங்க, और यहूदियों ने इसे छुपा दिया ஆசாரியர்களும் அதை और याजकों ने भी மறைச்சிட்டாங்க. छुपा के रख दिया। எவ்வளவு பரிதாபமான சூழ்நிலை பாருங்க. कितना एक खराब स्थिति है देखिए। மற்ற எந்த பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு ஒண்ணாக போறது இல்லப்பா. आप कोई भी और नाम पुकारने से कुछ नहीं அவர் होगा। கொடுத்த நாமத்துல தான் ரட்சிப்பு இருக்கு. उन्होंने जो नाम दिया है उसी में उद्धार है। நீ வேற 1000 நாமம் சொல்லலாம். तू 1000 नामों को पुकार सकता है। யெகோவா தேவனுக்கு यहोवा परमेश्वर के लिए 1000 நாமங்கள். 1000 नाम है। 1000 இருக்கட்டும், 10,000 இருக்கட்டும், 1000 होने दे, 10,000 होने எந்த दे, நாமத்துல உனக்கு ரட்சிப்பு? उद्धार कौन से नाम में है तेरे लिए? ஒரே நாமம் தான். एक ही नाम है। அப்போஸ்தலர் 4:18 சொல்லுது, प्रेरितों का 4वां अध्याय 12वां वचन कहता है, Neither is there salvation in any other, हाँ। for there is none other name under heaven हाँ। given among men whereby we be saved. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। அவர்களை அன்றி ஆ. வேறொருவாலும் ரட்சிப்பு இல்லை. நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கும் மனுஷருக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை எப்ப என்றார். வானத்துக்கு கீழே स्वर्ग के नीचे மனுஷர்களுக்குள்ள मनुष्य के बीच में இவருடைய நாமத்தை தவிர इनके नाम को छोड़ வேறொரு நாமம் ரட்சிப்புக்கு இல்ல. दूसरा कोई नाम उद्धार के लिए नहीं है। யார் கொண்டு வருவா? कौन लेकर आएगा? இயேசுவையும் यीशु को யோசுவாவையும் கூப்பிடுவோமா? याशुआ को पुकारे क्या? ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடுவோம். दोनों को पुकारेंगे। நான் சொல்றேன் யோசுவால தான் ரட்சிப்புப்பா. मैं कहता हूँ याशुआ में ही उद्धार है। நான் எதை சொல்றது? பைபிளை சொல்றேன். मैं जो बोल रहा हूँ बाइबल से இந்த வார்த்தை தான், यही शब्द है, வேற நாமம் கிடையாது. दूसरा नाम नहीं है। அப்ப அது ஒண்ணுலதான் ரட்சிப்பு நான் சொல்றேன். मैं कहता हूँ उसी एक में उद्धार நீ है। சொல்ற இயேசு நாமத்திலே ரட்சிப்பு இருக்கு. आप कहेंगे यीशु नाम में भी उद्धार है, அப்ப ரெண்டு நாமத்துல ரட்சிப்பு இருப்பா? तो क्या उद्धार 2 नामों में है? பைபிள் பொய் சொல்லுதா? क्या बाइबल झूठ कहता है? எதை பேசுதா? तू क्या कह रहा है? நீ ஒரு நாள் கொண்டு வர முடியாது. तू कभी नहीं ला सकता। பைபிள் உண்மையத்தான் பேசும். बाइबल सत्य ही बोलता है। இங்க பழைய ஏற்பாட்டுல சொல்லப்பட்ட அதே நாமத்தை தான், वो पुराने अध्याय में कहा हुआ वही नाम, அந்த ஒரே நாமத்தை वो एक ही नाम பேதுரு பேசுறான். पतरस ने कहा, வேற நாமம் और कोई नाम இல்ல. नहीं है। பிற என்னப்பா நாமத்தை நீ சொல்ற? तो तू कौन से नाम को कहता है? அப்போஸ்தலர் 2:21 வாசிங்க. प्रेरितों का दूसरा अध्याय 21वां वचन। பேதுரு என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். प्रेरितों And it shall come to pass हाँ। that whosoever shall call on the name of the Lord Whosoever shall call in the name of the Lord shall be saved. shall be saved. और जो कोई प्रभु का नाम लेगा हाँ। वह उद्धार पाएगा। பாருங்க, தமிழ்ல தொழுது கொள்றது தான் இன்னும் கொடுத்திருக்கிறார். तो आप यहाँ लिखा है नमन करना, ஆனா ஹிந்தில மாறிட்டு वहाँ हिंदी में बदल गया। கர்த்தருடைய நாமத்தை எடுக்கிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான். जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। கூப்பிடுகிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான்ப்பா. पुकारने वाला नमन उद्धार அந்த पाएगा। நாமம் என்ன நாமம்? वो नाम क्या है? ரட்சிப்புனா என்னது? उद्धार क्या है? பாவ மன்னிப்பு. पाप की क्षमा है वो। லூக்கா 1வது அதிகாரம் लूका का पहला अध्याय 77வது வசனம் சொல்லுது. 77 कहता है, நமது தேவனுடைய உருக்கமான இரக்கத்தினால் ஆ, அவருடைய ஜனத்துக்கு பாவ மன்னிப்பாகிய அவருடைய ஜனத்துக்கு பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பை தெரியப்படுத்த ரட்சிப்பை தெரியப்படுத்தவும் போதும். யோவான் எப்படியா? यूहन्ना कैसा है? பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பு. पाप के क्षमा के लिए के नाम के लिए இப்ப அந்த उद्धार। நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடுறவன் ரட்சிக்கப்படுறானா? जो कोई ये नाम को पुकारेगा वो उद्धार ஆனா पाएगा। ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर ने कहा அது என்ன ரட்சிப்பா? वो कौन सा उद्धार है? பாவ पाप की மன்னிப்பாகிய क्षमा के लिए ரட்சிப்பு. उद्धार है। அப்போ இந்த நாமம் என்னத்துக்கு உபயோகப்படுது? तो ये नाम का उपयोग क्यों हुआ? உன் பாவங்களை तेरे पापों को மன்னிக்கிறதுக்கு. क्षमा करने के लिए। வேற ஒரு நாம கொண்டு வர சொல்லு. और कोई नाम को ले आने के लिए வேற ஒரு कहीं, நாமத்தை எங்கிறதாவது இரவல் வாங்கிட்டு வர சொல்லு. वो और कोई नाम को कहीं कैसे लेकर யாரு आए? ரத்தம் சிந்தினாரோ जिसने लहू बहाया, அவருடைய நேம நீ சொல்லணும். तू उन्हीं के नाम को पुकारना है।
யோசுவா மரிச்சிருக்கும் போது याशुआ जब मर रहे थे, யாசுவாவை சிலுவையில் அறைஞ்சிருக்கும் போது उन्हें जब क्रूज पे मारा गया, இங்கிலீஷ்லயே போர்டு போட்டுருந்துச்சு, क्या वहाँ वो बोर्ड अंग्रेजी में लिखा हुआ था? நசரேனாகிய वो नाजरेत का यीशु जो है, இயேசுன்னு தமிழ்ல எழுப்புறது वो போடுறாங்க. यीशु हमारे भाषा में लिखा है। யார் அது? कौन है? नसरेनागिய யாசுவா वो नाजरेत का याशुआ, யகுதி के लिए राजा है. वो यहूदियों का राजा है। அது எபிரேயிலையும் वो हिब्रू, கிரீக்லயும் ग्रीक லத்தீன்லயும் और போடப்பட்டுச்சு. लैटिन भाषा में लिखा हुआ நம்ம है। பைபிள் எதுல எழுதப்பட்டது? तो बाइबल किस भाषा में लिखा நீ गया? எதை விசுவாசிக்கணும்? तू किससे विश्वास करता है? इब्राहिम। इब्रानी भाषा को। சிலுவையில யாசுவா இருந்தாருப்பா. क्रूज पे जो है वो याशुआ मरे थे। நீ வேற நாமத்தை வச்சு பாவமணி போக முடியாது. तू और किसी नाम से उद्धार नहीं पा सकता। அங்க போய் சிலுவையை காட்டிட்டு वहाँ क्रूज को देखकर இந்த இயேசு நாமத்துல நீ சொன்னான்னு வச்சுக்க, आप इसे यीशु नाम में कहेंगे तो ஆண்டவர் யோசிப்பார், परमेश्वर सोचने लगेंगे, இயேசுவே இங்க இல்லையே, यहाँ तो यीशु है ही नहीं, யாசுவால இருக்காரு, यहाँ याशुआ है। இவன் என்ன இந்த மாதிரி சொல்றான்? ये क्यों ऐसा कहता है? எங்களுக்கு படிப்பு அப்படிதான், हमारा पढ़ाई उतना ही है। உள்ளது சொல்லணும். सच को सच बोलिए। அங்க இருந்தது யாருங்கிறத वहाँ जो कौन थे? யோவான் 19 பிற வாசி यूहन्ना का 19वें अध्याय में आप बाद में पढ़िए। படிக்கணுமா? 20 வசனமா? 19वां अध्याय 19-20 को पढ़िए। The title then read, many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to city, and it was written in Hebrew, It was written in Hebrew and Greek and Greek and Latin. and Latin. நான் சொல்லல, ये मैं नहीं कह रहा, பைபிள் சொல்லுது. ये बाइबल कहता है। அப்போ पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदिया का राजा। யகுதியோ का राजा. ये दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान पर देखो कौन पढ़ा है? बहुत यहूदियों पढ़ा है. ये यहूदियों की என்ன பாஷை? यहूदियों का कौन सी भाषा है? எபிரேய பாஷை. वो हिब्रू भाषा पढ़ते அவங்க हैं, பாஷையில படிக்கிறாங்க. वो उन्होंने उनकी भाषा में पढ़ा। क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। பாத்தீங்களா? 3 பாஷையில எழுதி இருக்கு. ये 3 भाषा में लिखा हुआ है। தமிழும் அங்க கிடையாது, இங்கிலீஷும் அங்க கிடையாது. वो तमिल भी नहीं है, उस समय अंग्रेजी भी नहीं थी। சும்மா எதையோ கொண்டு வச்சு சொல்லக்கூடாது. किसी भी बात को मत बोलिए। அவர் எபிரேய பாஷையில वो हिब्रानी भाषा में அந்த நாட்கள்ல பேசுறார். उस समय में उन्होंने बात की, அராமிக் பேசுறார், அவருக்கு தெரியும். आरामिक बात किया उन्होंने। தேவன் எல்லா பாஷையிலும் பேச முடியும். परमेश्वर सभी भाषाओं में बात कर सकते ஆனா हैं, நமக்கு பைபிள் எதுல கொடுக்குது? लेकिन हमें बाइबल किस में दिया गया? எபிரேய பாஷை. वो हिब्रू भाषा है। அப்போ இந்த நாமத்துல வந்து इस नाम में जो है பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பு உண்டு. पाप की क्षमा के लिए उद्धार है। எபிரேயர் 9:22 சொல்லுது. हिब्रू 9:8 9:22 And almost Now all 9:22 कहता है, and almost all things are by the law, purged with blood, and without shedding of blood is without shedding of blood is no no remission. remission. ரத்தம் சிந்தப்படலன்னா बिना लहू ना बहे तो நியாய பிரமாணத்தின்படி கொஞ்சம் குறைய எல்லாம் இரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்படும். சரி தரதா. ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் बिना लहू बहाए மன்னிப்பு உண்டாகாது. क्षमा नहीं होती। அதுதான் நான் सच तो முடிச்சிட்டோமா? यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा ही शुद्ध हो जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। பாத்தீங்களா? देखिए, ரத்தம் சிந்தலைன்னா பாவ மன்னிப்பு கிடையாது. अगर लहू ना बहा तो क्षमा नहीं है। ரத்தம் சிந்தினவர் யாசுவா. लहू बहाने वाले याशुआ है, பாவத்தை மன்னிக்கிறவர் வேற ஆளா? तो पाप की क्षमा दूसरे के नाम से। இயேசுங்கிற பேரே கிடையாது அந்த காலத்துல. यीशु नाम उस समय में है ही नहीं। எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்குது. कितना ये खतरनाक है। தேடுங்க, கண்டடைவீங்க. कलाम को ढूंढिए, आज्ञाओं को। Search the scripture, इस कलाम को ढूंढिए, you will find that. आप ढूंढ पाओगे। நீ தேடுங்கன்னா கண்டுபிடிப்பா. आप ढूंढोगे तो मिलेगा। அப்போ பைபிள் பிரகாரம் बाइबल के अनुसार இந்த ஒரே ஒரு நாமத்துல என்ன உண்டுன்னா इस एक ही नाम में क्या है? பாவ மன்னிப்பு உண்டு. पाप की क्षमा है। பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பு. पाप के क्षमा के लिए के उद्धार, அதுக்கு தான் அந்த நேமம் கொடுத்தாரு. उसी के लिए वो नाम दिया गया। இப்போ அந்த நாமம் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. अब ये नाम किस तरह आता है देखिए। அதே உருவம், அதே பேதுரு वही पत्रस என்ன கிளைம் பண்றான்னு பாருங்க. वो क्या पुकारता है? பாவ மன்னிப்புக்கு என்ன சொல்றான்னு பாருங்க. पाप की क्षमा के लिए उसने क्या कहा? ரட்சிப்பை எப்படி கொண்டு வரான்னு பாருங்க. वो उद्धार को किस रीति में लाता है? அப்போஸ்தலர் 2வது அதிகாரம் प्रेरितों का 2रा अध्याय 38வது வசனத்தை வாசிங்க. 38 वचन को पढ़िए। Then Peter said unto them,
repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. பாருங்க இங்க பைபிள் சொல்லுது, பேதுரு அவர்களை நோக்கி இருமா, இங்கிலீஷ் பைபிள் சொல்லுது, अंग्रेजी बाइबल कहता है be baptized in the name of, वो उन्होंने बपतिस्मा दिया, அவன் இங்கிலீஷ்ல தானே எழுதுவான், वो अंग्रेजी में ही लिखेगा। எப்படி எழுதிருக்கான்? क्या लिखा उसने? ஜீசஸ் கிரைஸ்டா। यीशु जीसस क्राइस्ट करके लिखा। எபிரேய மொழி என்ன சொல்லுது கவனிங்க? पर हिब्रानी भाषा क्या कहता है? Peter said unto them, Peter said unto them, repent and be immersed, every one of you, every one of you, in the name of Yahshua the Messiah. என்னதுல? वो कौन सा नाम है? யாஷ்வா, The Yahshua. Messiah. அப்ப இவன் தான் படிக்கானா तो क्या எபிரேயக்காரன்? हिब्रानी भाषा वाले ने गलत लिखा இது है? அவன் தாய்மொழி பிரதர், वो उनकी मातृभाषा है। நம்ம அங்க போய் விளையாட கூடாது, हम वहाँ जाके खेलना नहीं। அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும், वो ये सभी जानते हैं। எபிரேய மொழி கிராமரும் தெரியும், वो हिब्रू भाषा का वो ग्रामर जानते எபிரேய हैं। மொழி எப்படி எப்படி மார்ச்சிங்கிறதும் தெரியும்। वो हिब्रू भाषा किस तरह बदला है वो भी जानते பைபிள் हैं। சொல்லுது பாருங்க, बाइबल कहता है எபிரேய மொழியில हिब्रानी भाषा में பேதுரு அங்க பேசுறதுக்கு இருக்கு, पतरस ने जो कहा है वो लिखा है। என்ன நாமத்திலயா? कौन सा नाम है वो? யாஷ்வா மேசியாவுடைய நாமத்தில याशुआ मेसिया के नाम से ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், बपतिस्मा लीजिए, அப்பொழுது பரிசுத்தாவியின் வரத்தை तभी तुम पवित्र आत्मा का दान பெறுவீர்கள்। पाओगे। அது பெறுறது மட்டும் இல்ல, वो पाना ही नहीं, இப்ப பாவ மன்னிப்புக்கு பாதை காட்டிட்டான்ல, वो पाप की क्षमा के लिए रास्ता दिखा दिया। இது என்னதுக்கு சொன்னா? ये क्या कहता है? ஒவ்வொருவரும் हर एक जन, சொல்லுங்க, உங்க வாயில அது வரணும், Repent and be பாவ immersed. पाप की क्षमा के பாப் लिए, का क्षमा के लिए, पाप की क्षमा के लिए, பாவ மன்னிப்புக்காக, पाप की क्षमा के लिए, பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பை நீ பெற்றுக்கணும்। पाप की क्षमा का उद्धार तुझे पाना है। அப்போ இப்படி ஞானஸ்நானம் பெற்று ऐसे बपतिस्मा लिए लेकर பாவ மன்னிப்பை பெற்றவங்க எல்லாம் पाप की क्षमा लेने वालों को ரட்சிக்கப்பட்டவங்க। वो ये सभी उद्धार पाए हुए हैं। இவங்கெல்லாம் யாரு? हम सब ये सब कौन है? ரட்சிக்கப்பட்டவங்க। ये सब उद्धार पाए हुए हैं। உண்மைதானா? सही बात है। பாருங்க, देखिए பேதுரு पतरस அவங்க ஞானஸ்நானம் எடுக்க சொல்லி சொன்னதோட மட்டும் இல்ல, वो बपतिस्मा लेना ही नहीं, அவன் சொன்னா, वो कहता है, அதுக்கு கீழே வாசிங்க, उसके नीचे पढ़िए, In the name of Yahshua the Messiah, Ah. for the forgiveness of sins, and you will receive the you will receive the gift of the Holy Spirit. gift of the Holy Ghost. For the promises to you Ah. and to your children Ah. and to all who are far off, Ah. even as many as the Lord Ah. our God will call to himself. ஆ, With many other words he testified testify, and exhorted them, Ah. saying, Save yourself save yourself. from this crooked என்ன generation. செய்யணுமா? तुम क्या करना है? तुम्हें சேவ், बचाओ। சேவ் करते ना, ये बचने का मतलब क्या है? சேவ் करते நம்ம बचाओ का मतलब क्या है? உங்க பைபிள் என்ன கொடுத்திருக்கு? இன்னும் அநேக வார்த்தைகளாலும் சாட்சி கூறி மாறுபாடுள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று புத்தி சொன்னான்। ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள், अपने आप को बचा लो, பாவ மன்னிப்பை பெற்று पाप की क्षमा लेकर ரட்சிப்பை பெற்றுங்க। उद्धार को तू पा ले। அப்ப பாவம் மன்னிக்கப்படுறதுக்கோ ரட்சிக்கப்படுறதுக்கோ पाप का क्षमा होना और उद्धार पाना ஒரு பேர் தான், वो एक ही नाम में அது है, யாஷ்வா மேசியா। वो याशुआ मेसिया है। இதை தவிர வேற பேர் கிடையாது। इसे छोड़ दूसरा नाम है ही नहीं। எவ்வளவு தெளிவா பேசுறாங்க। कितने साफ लिखा हुआ है ये। அப்ப வேதத்துல சொல்லப்பட்ட அந்த ஒரே நாமம் कलाम में कहा हुआ वो एक ही नाम யாஷ்வா நாமம்। याशुआ नाम है। அப்போ अब இதத்தான் எல்லாரும் தேடுதானுங்க। इसी चीजों को सभी ने ढूंढा। சங்கீதம் 25:11 சொல்லுது, भजन संगीता 25वां अध्याय 11वां वचन, For your name's sake, Lord, pardon mine iniquity, for it is great. हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। பாத்தீங்களா? கர்த்தாவே என் அக்கிரமம் பெரியது, என் அக்கிரமம் பெரியது, உம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் அதை மன்னித்தருளும்। உம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் அது எனக்கு என்ன செய்யும்? वो आपके नाम के कारण क्या करे? எந்த நாமத்தை பார்த்து சொல்றா? वो कौन सा नाम है? ஜீசஸ் நேம் சொல்றியா? क्या वो जीसस नाम है? தாவீதுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமோ? क्या दावीद अंग्रेजी भाषा जानता है? அவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா? क्या वो अंग्रेजी जानता है? அவனுக்கு எபிரேய தான் தெரியும்। वो हिब्रू भाषा जानता है। எபிரேய பாஷையில தான் என்ன பேரோ அதை சொல்லுவான்। हिब्रू भाषा में जो नाम है उसे ही वो पुकार रहा है। தேடுனா, उसने ढूंढा எப்படியாவது किसी भी तरह இந்த நாமத்துல நாம் பாவ மன்னிப்பு பெறணும்। इस नाम में मुझे पाप की क्षमा मिले। ஆகையினாலதான் इसलिए 10:43 அப்போஸ்தலர் சொல்லுது, அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் அவருடைய நாமத்தினாலே பாவ மன்னிப்பை பெறுவான் என்று தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரும்
அவரை குறித்தே சாட்சி தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாம் யாரை பற்றி சொன்னான்னு கவனிங்க. भविष्यवक्ताओं ने किसके बारे में गवाही दी? யாசுவா மேசியா பற்றி தான் அவன் சொல்லிட்டு போறான். वो याशुआ मेसिया के बारे में कहकर गए। அவரை விசுவாசிக்கிறவன் யாரா இருந்தாலும் சரி, वो विश्वास करने वाले कोई भी क्यों ना हो, எப்படி பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்? पाप की क्षमा किस तरह है? அவருடைய उनके நாமத்தின் நிமித்தம், नाम के कारण, அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம். उनके नाम में है वो। படா To him give all the prophets Ah. witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उनका नामों के द्वारा, उनका नाम के द्वारा पापों को क्षमा मिलेगा. அவருடைய நாமத்தினால उनके नाम से பாவ மன்னிப்பு. पाप की क्षमा என்ன நாமத்துல? कौन से नाम में? ஹோஸ்ல இருக்கீங்களா? क्या आप होश में हो? என்ன நாமத்துல? कौन सा नाम है वो? யாசுவா மேசியா நாமத்துல பாவ மன்னிப்பு உண்டு. याशुआ मेसिया के नाम में वो क्षमा है। அப்படி நீ விசுவாசிக்கலன்னா, अगर तुम ऐसा विश्वास ना करोगे तो இன்னைக்கு நான் இப்போ சொல்றேன். अभी मैं कहता हूँ, லூக்கா 24:25 வாசி. लूका 24वां अध्याय। அப்படி நீ விசுவாசிக்கலன்னா நீ யாருங்கிற பாரு. अगर तू विश्वास ना करे तो क्या है, मैं तुझे बोलता हूँ। Then he said unto them, O fools, ஓ fools, हे मूर्ख, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. பாத்தீங்களா? யாரு நீ? तू कौन है? wise. கவனிக்கிறீங்களா? आप ध्यान दे रहे हो क्या? அப்படி நீ விசுவாசிக்கலன்னா நீ யாரு? अगर तू विश्वास ना करे तो तू क्या நீ है? முட்டாள். तू निर्बुद्धि है। தமிழ்ல முட்டாள். वो निर्बुद्धि है तू। ஏன் முட்டாளு? क्यों निर्बुद्धि है तू? தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவற்றையும் क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने जो कहा, விசுவாசிப்பதற்கு புத்தி இல்லாத तू विश्वास ना करने के लिए निर्बुद्धि। முட்டாள்களே, हे निर्बुद्धियों, நான் சொல்லலப்பா, मैंने नहीं कहा, யாசுவா மேசியா சொல்றேன். याशुआ मेसिया ने कहा है। தீர்க்கதரிசிகள் என்ன சொன்னாங்கப்பா? भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा? இயேசு நாமத்துல ஞானஸ்நானம் சொன்னானோ? क्या यीशु नाम में बपतिस्मा देने कहा? என்ன சொன்னாங்க? क्या कहा उन्होंने? யாசுவா மேசியா நாமத்துல பாவ மன்னிப்பு. याशुआ मेसिया के नाम में बपतिस्मा ले। இதத்தான் தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு போறாங்க. यही भविष्यवक्ताओं ने कह कर गए। பைபிளே தெரியாம புலம்ப கூடாது. बाइबल बिना जाने बड़बड़ाइए मत। பாருங்க, பைபிள் தெளிவா பேசுது. बाइबल साफ रूप में कहता है। அப்போ யாசுவா மேசியா நாமத்துல தான் याशुआ मेसिया के नाम में உனக்கு பாவ மன்னிப்பு உண்டு. आपको पाप की क्षमा है। இதனால தான் उसके लिए சீடர்களும் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. चेलों ने भी इसे कस्तिर किया। 1 யோவான் 2:12 சொல்லுது, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12 वचन, I write unto you, little children, லிட்டில் சில்ட்ரன், because your sins are forgiven, you for him name's sake. பிள்ளைகளே, பிள்ளைகளே, அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் உங்கள் பாவங்கள் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். கவலைப்படாத, நான் திருத்திடுவேன், கவலைப்படாத. हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें उसका नाम की वजह से क्या हुआ? पाप की क्षमा हुआ. आप अगर विश्वास करेंगे ना, याशुआ मेसिया के नाम के द्वारा पाप का क्षमा हुआ. इट इज पास्ट टेंस. जिसको अविश्वास है उसको पाप का क्षमा होता नहीं है. वो पटकते रहेगा, मेरे को पाप का क्षमा नहीं. अभी இப்போ பைபிள் பிரகாரம் अभी बाइबल के अनुसार பேதுரு அழகா சொல்லிட்டு போறான். पतरस ने अच्छी तरह कहकर चला நமக்கு गया। கிளியர் கட்டா விளக்கிட்டு போறான். ये हमें अच्छी तरह समझा कर இந்த जा रहा நேம் என்னதுங்கறத கண்டுபிடிக்கணும்னே. है। अभी ये नाम क्या आपको ढूंढना है। இன்டைரக்டான பாதைக்குள்ள நம்ம நுழைஞ்சிட்டோம். अलग रीति में हम घुस रहे हैं। अब इसमें தாவீது பாதையில நுழைஞ்சிட்டோம். हम दावीद के रास्ते में जा रहे हैं। ஏன் அந்த பாதையில நுழைஞ்சிட்டோம் அப்படினா, हम क्यों दावीद के रास्ते से गए? ஆண்டவர் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாரு, परमेश्वर ने बात करते समय कहा, யோவான் 4:22 சொல்லுது, यूहन्ना 4वां अध्याय 22वां वचन कहता है, Ye worship you, know not what, we know what we worship. For salvation is of the Jews. तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं कि उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है. நீங்கள் அறியாததை தொழுது கொள்கிறீர்கள், நாங்கள் அறிந்திருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறதை தொழுது தொழுது கொள்கிறோம். ஏனென்றால் ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாய் வருகிறது. ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாய் வருகிறது.
उद्धार जो है यहूदियों के रास्ते से है। ரட்சிப்பு எப்படி வருது? उद्धार कैसा आता है? யூதர்கள் வழியா வருது. यहूदियों के रास्ते से आता யூதா கோத்திரத்திலிருந்து வருதுப்பா है। यहूदा ரட்சிப்பு. गोत्र से आता है। நம்ம நுழைஞ்சது எப்படி நுழைஞ்சோம்? हम किस तरह घुसे अब? தாவீதுக்குள்ளோடி நுழைஞ்சு போயிட்டோம். हम अब दावीद के अंदर से आ रहे தாவீது हैं। யாரு? दावीद कौन है? யூதா கோத்திரத்தில் உள்ளவன். वो यहूदा गोत्र से जन्मा है। தாவீதுடைய குமாரன் யாரு? दावीद का पुत्र कौन है? யாஷுவா மெசியா. वो याशुआ मेसिया है। ரட்சிப்பு அவர் மூலமா வருதுப்பா. उद्धार उन्हीं के रास्ते से அதனால தான் தாவீது பாதையா உள்ள போறோம். इसलिए हम दावीद के रास्ते से अंदर आए। இந்த வார்த்தை ये शब्द மறைக்கப்பட்ட வார்த்தை. ये छुपा हुआ नाम है। இதுல நிறைய காரியங்கள் இருக்கு. इसमें बहुत बातें हैं। ஒண்ணு ஒண்ணா உங்களுக்கு நான் செய்தி கொடுக்கிறேன். एक एक बातों को मैं संदेश में ஆண்டவர் दूंगा। பலன் கொடுத்தாருன்னா कुछ ताकत दिए तो ஒண்ணு ஒண்ணா செய்தி கொடுக்கிறேன். हम संदेश देंगे। நீங்க பிக்கப் ஆயிருங்க. आप उसमें स्थिर हो जाइए। பைபிள் தெளிவா பேசுது. बाइबल साफ रूप में कह இப்ப रहा நமக்கு है। வந்து अब हमें யாங்கிற வார்த்தை உறுதியாயிட்டு. या जो है वो सही बात है। இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? इसमें आपको कुछ सवाल है? யாவுல या में இல்ல. இந்த யா வராததெல்லாம் நம்ம இப்ப தட்டியாச்சு. अभी जिसमें या नहीं हम उन चीजों को निकाल दिए। மிச்சம் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா दूसरी जो बचे हैं ஜோஷுவா जोशुआ அல்லது ஜாஷுவா या जाशुआ இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கும். ஜோஷுவாங்கிறது ஜோஷுவாங்கிற பேர் வந்து ஆங்கில பேர். ஜோஷுவா இங்கிலீஷ் நாம. நம்ம கிட்ட தமிழ் பைபிள் இருக்குது. இதையும் ஆதாரத்துக்கு எடுத்துக்கிடுவோம். ஏன் அப்படின்னா ரோமன் कैथोलिक பைபிள்ல இருந்தா நம்ம பைபிள் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆச்சு. रोमन कैथोलिक बाइबल तमिल से ही हमारा ये भाषांतर हुआ है। அதுதான் முதல்ல வந்தது. वो पहले पहले आया है। அந்த பைபிள் இப்ப நம்மகிட்ட இருக்கு. वो बाइबल आज हमारे पास है। அதுல இந்த நேம் இருக்கு பாருங்க. उसमें भी ये नाम है। மத்தேயு मत्तेयु 1:21 பாருங்க. पहला अध्याय 21वां वचन। அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவீர். பாருங்க, அவருக்கு என்ன பேர் வைக்கணுமா? அவள் ஒரு குமாரன், அவள் ஒரு மகனை அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவீர். அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவீர். ஏனெனில் அவர் தம் மக்களை அவர்களுடைய பாவங்களிலிருந்து மீட்பார் என்றார். மீட்பார் என்றார். இது தமிழ்ல எழுதப்பட்ட வார்த்தை. ஆனா உண்மையான வார்த்தை அங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. சைடுல எழுதிப்பான் பாருங்க. அதை இயேசு எபிரேய மொழியில் யோசுவா என வழங்கும். இயேசு எபிரேய மொழியில் யோசுவா என வழங்கும். எப்படி வழங்குமா? புரியுதா? தமிழ் புரியுதா? இயேசு என்னதென்று வழங்குமா? யோசுவா என்று வழங்கும். இயேசு எபிரேய மொழியில் யோசுவா என வழங்கும். கடவுளின் மீட்பு என்று பொருள்படும். இதுக்கு என்ன பொருளா? इसका अर्थ क्या है? கடவுளின் மீட்பு. परमेश्वर से उद्धार। இயேசு यीशु जो है தமிழ்ல இயேசுன்னு கொடுத்திருக்கிறான். तमिल में यीशु लिखा है। ஆனா அது மூல பாஷையில என்னதா? लेकिन मूल भाषा में क्या है? யாஷுவா. याशुआ। இது கதை புஸ்தகம் கிடையாது. कहानी தம்பி, அது கதை புஸ்தகமா? वो कहानी नहीं है। காட்டு பைபிள காட்டு. वो बाइबल दिखाइए। பைபிள் ये बाइबल है। எழுதி பாருங்க. ये लिखा है इस पर। பரிசுத்த வேதாகமம். पवित्र के शास्त्र। அதத்தான் எடுத்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். यही दिखाकर मैं बोल रहा हूँ। பாருங்க, देखिए இந்த பைபிள்ல கொடுத்திருக்குது. इस बाइबल में लिखा है இயேசு இல்லப்பா, அது யாஷுவா. वो यीशु नहीं याशुआ है। பாருங்க, அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவீர். उनको यीशु அவள் ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பாள். वो एक बालक को जन्म देगी। ஏனெனில் அவர் தம் மக்களை அவர்களுடைய क्योंकि वो अपने लोगों को பாவங்களிலிருந்து மீட்பார் என்றார். अपने पापों से उद्धार करेंगे। இப்போ சைடுல 2 ஒரு நம்பர் போட்டுருக்கு. वहाँ 2 कर एक नंबर लिखा है। அதாவது இதுக்கு அர்த்தம் என்ன? उसका अर्थ क्या है? ஃபுட் நோட்ஸ். वो फुटनोट्स में இங்க 2ல கொடுத்திருக்கு. वहाँ 2 में लिखा है இயேசு எபிரேய மொழியில் यीशु हिब्रानी भाषा में யோசுவா என வழங்கும். योशुआ कहलाएंगे। கடவுளின் மீட்பு என்று பொருள்படும். परमेश्वर का उद्धार इसका अर्थ है। இப்போ இங்க வந்து யோசுவான்னு கொடுத்திருக்கு. ये योशुआ लिखा है। தமிழ்ல வந்து ஏன் யோசுவான்னு கொடுத்திருக்கு? तमिल में क्यों योशुआ लिखा है? யாஷுவா எனக்கு எழுதணும். मुझे याशुआ लिखना है। தமிழ் தெரியுமா உங்களுக்கு? आप तमिल जानते होंगे तो ஏதோ கொஞ்சம் குறைய தெரிஞ்சினா கூட கவனிங்க. थोड़ा समझने वाले भी ध्यान நான் दीजिए। படிச்சு தரேன். मैं सिखाता हूँ। யாஷுவாங்கிற வார்த்தையை எழுதணும். याशुआ मुझे लिखना है। இந்த வார்த்தை ரைட்டா தப்பா? ये सही है या गलत है मुझे நான் बताइए। யாஷுவான்னு எழுதியிருக்கேன். मैंने याशुआ लिखा है। இந்த வார்த்தை ரைட்டா தப்பா சொல்லுங்க. ये सही है या गलत है? தப்பு. ये गलत है। ஏன் தப்பு? क्यों गलत है? இந்த ஷூ வந்து அதுல வராது. क्योंकि ये जो शू है वो उसमें नहीं आता है। அதுல எந்த ஷூ வரணும்? उसमें कौन सा शू आना है? எஸ் ரைட் வரணும். वो SH वाला शू आवाज ये शब्द आना चाहिए। பாம்பு சத்தம் போடும்போது எப்படி போடுது? ये
सर्प आवाज करने समय அந்த ஷூ வரணுங்க. वो शू आना चाहिए। அந்த ஷூக்கு தமிழ்ல எழுத்து கிடையாது. उस शू का जो है तमिल भाषा में अक्षर नहीं है, தெரியுமா? आप जानते हैं தமிழ்ல கிடையாது. तमिल में वो अक्षर ही नहीं है, ஆகையால நீ வடமொழியில உள்ள எழுத்தை தான் அங்க போடணும். इसलिए आपको दूसरी भाषा से उसे उधार लेना पड़ता है। வடமொழியில உள்ள வார்த்தை वो दूसरी भाषा से வடமொழியில உள்ள எழுத்து उस लेकर ஷூங்கிறதுக்கு वो शू को இப்படி போடணும். इस तरह का वो अक्षर बनता है, இதுதான் ஷூ. ये शू है। இந்த ஷூ இல்லாதனால ये शू इस भाषा तमिल में नहीं है, इसलिए யாஷுவா எழுதல, उन्होंने याशवा नहीं लिखा, யோசுவான்னு சிம்பிளா போட்டான். उन्होंने सीधे सीधे योशवा कर दिया, தமிழ்ல எழுதிட்டான். तमिल में योशवा लिख दिया है। இது ரைட் வேர்ட் வந்து इसका सही இதே शब्द இதே ப்ராப்ளத்தினால इसी परे गड़बड़ी के कारण டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும்போது भाषांतर करते समय கிரேக்க மொழியில ग्रीक भाषा में ஷூங்கிறத கொண்டு வர முடியல. वो शू अक्षर वो नहीं ला पाए। IES यूएस, இது ரைட்டா? ये सही है क्या? ईसुस தப்பு. ये गलत है। கிரேக்க மொழியில ग्रीक भाषा में இந்த இஷ்யூ கிடையாது. ये इश शब्द नहीं है, நம்ம மத்தியில இஷ்யூ உண்டு. हमारे इसमें इश है। தெரியுமா? அவளுக்கு அவளுக்கு பேரே இஷ்யூ தான். उसका கிரேக்க नाम மொழியில கிடையாது, ये इश जो है ग्रीक भाषा में नहीं, லத்தீன்லயும் கிடையாது. लैटिन में भी नहीं है। ஆகினால அவன் எப்படி போட்டான்? इसलिए उन्होंने क्या किया, இந்த இஷ்யூக்கு பதிலா ये इश के बदले சூஸ்னு போட்டான். सूस करके लिख दिया उन्होंने। SH கிடையாது, SUS. ये SH के बदले SUS लिख दिया, ஆகினால தான் அவர் ஈசூஸ்னு போட்டது. इसलिए उन्होंने ईसूस लिख दिया। SH ல வராது. वहाँ SH नहीं है। பாருங்க, देखिए, லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும். भाषाओं को सुधारना பாஷை है, மட்டும் இல்ல, பாஷையில் உள்ள உள்ள அர்த்தங்களும் புரியணும். भाषा के अंदर के उन चीजों को भी बदलना है। தமிழ்ல யோசுவாடு போட்டு ஏப்பா தமிழ் யோசுவால போடுங்க, ஒருத்தர் சத்தம் போடுறாரு. तमिल में योशवा डालकर एक जन चिल्ला रहे हैं, யோதா போட முடியும். ये योशवा ही डाल सकते ஏன்னா हैं, இஷ்யூ வந்து அதுல கிடையாது. क्योंकि इस शब्द नहीं है उसमें, ஆகினால அவன் யோசுவான்னு அங்க போட்டுருக்கிறான். इसलिए उन्होंने योशवा लिखा சரி, है। எப்படி போட்டாலும் சரி, वो कैसा भी लिखा हो, யாஷுவா வந்து அவருடைய பேர். याशवा जो है उनका नाम है। நமக்கு நல்லா தெரியுது, हम अच्छी तरह जानते हैं, இந்த பைபிள்ல இந்த வசனத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் கொடுத்திருக்காங்க. उसका अर्थ दिया गया है उसमें। யாஷுவா என்பதற்கு என்ன அர்த்தமா? याशवा का अर्थ क्या है? அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி वो अपने लोगों के पाप को छुटा, அவர்களை மீட்டுக் கொள்வார். उन्हें छुटकारा देगा। இப்போ இந்த பேர் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். अभी ये नाम हमारे लिए मुख्य है। யாஷுவான்னு நீ சொன்னீனா தான் இந்த மீனிங். याशवा बोले तो ही ये अर्थ है। நீ யாஷுவாங்கிற இடத்துல போய் तू याशवा के जगह पर வேற ஒரு பேரை சொல்ற யோசேப்பு, आपने योसेफ कहा, யோசேப்புல அந்த அர்த்தம் வருமா? योसेफ में वो अर्थ आएगा क्या? அல்லது நீ ஜீசஸ் சொல்லு, आप जीसस ही बोलिए, அதுல அந்த அர்த்தத்தை எனக்கு காட்டுப்போம். आप उस अर्थ को मुझे उसमें दिखाइए। இதுலதான் ஒரு சிக்கல் பத்துடுங்க. इसी में गड़बड़ी है। எபிரேய மொழியில इब्रानी भाषा का பேரை மாத்துனா नाम को बदले तो அந்த பேருடைய அர்த்தத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். उसके अर्थ को रखकर आप जान सकते हैं। எபிரேய மொழியில इब्रानी भाषा में எல்லா பேருக்கும் அர்த்தம் உண்டு. हर एक नाम का अर्थ है। உதாரணமா उदाहरण के लिए அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாயாக. उनको इमानुएल करके नाम रखा जाएगा। இம்மானுவேல்ங்கிறது பிறகு எங்கேயாவது வந்துச்சா? उसके बाद कहीं इमानुएल लिखा हुआ है பைபிள் எங்கேயாவது பாத்தீங்களா? क्या? बाइबल में कहीं आपने देखा? ஆனா அது நிறைவேறி போச்சே. लेकिन वो बात पूरा हो गई। எப்படி कैसे? தெரியுமா உங்களுக்கு? आप जानते हैं, நிறைவேறி போச்சு. वो पूरा हो गया वो शब्द இம்மானுவேல், इमानुएल। இம்மானுவேல், इमानुएल, இம் इम, இம்னா इमानुएल का मतलब உள்ள, இன் अंदर, மேன். मैन, மேன் என்னது? मैन मतलब மனுஷன். मनुष्य, மனுஷனுக்குள்ள मनुष्य के अंदर ஏல். एल, ஏல் என்னது? एल का मतलब காட். परमेश्वर। பாத்தீங்களா? देखिए, மனுஷனுக்குள்ள காட் இருப்பார். मनुष्य के अंदर परमेश्वर रहेंगे, ஆகையால அவருக்கு பேர் இம்மானுவேல். इसीलिए उनका नाम इमानुएल रखा गया। யாஷுவா மெசியாக்குள்ள யார் இருந்தா? याशुआ में से के अंदर कौन थे? யாருமா இருந்தா? वो कौन थे? காட். परमेश्वर थे, அவர்தான் இம்மானுவேல். वही इमानुएल है। இதோ உலகத்தின் முடிபுரிந்தும் ये जगत के अंत तक சகல நாட்களிலும் हर समय में உங்களோடு இருக்கிறேன். मैं तुम्हारे साथ हूँ। இம்மானுவேல் என்பதற்கு इमानुएल का मतलब தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் அர்த்தமா? परमेश्वर हमारे साथ। இந்த அர்த்தத்தை வச்சு நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம். इस अर्थ को रखकर आप पकड़ सकते हैं। அவர் பேரை நீ தூக்கிட்டு போட்டாலும் சரிதான். आप उस नाम को लेने पर அவர் भी பேரு கொடுக்கல, उन्होंने नाम नहीं ஆனா दिया, அந்த அந்த அர்த்தம் வந்துட்டு பாரு உள்ள. लेकिन वो अर्थ वहां पर आ गया। எபிரேய மொழியில इब्रानी भाषा में ஒவ்வொரு பேருக்கும் அர்த்தம்
அர்த்தம் உண்டு. हर एक नाम का अर्थ है. நீ அந்த அர்த்தத்தை பார்த்து பேரை பிடிச்சுக்கலாம். आप उस अर्थ को देखकर उस नाम को पकड़ இதுல सकते हैं. ஏமாத்த முடியாது. इसमें आप बहका नहीं இப்ப सकते. இங்க பைபிள் சொல்லுது, अब बाइबल कहता है இவருடைய பேர் நமக்கு கிடைக்கலையே. इनका नाम हमें नहीं मिला. எல்லா இடங்களிலும் இப்படித்தான் வருது. सभी जगहों पर ऐसा ही है. இதுல நீங்க இந்த ஜோஷுவாங்கிற பேர்ல வந்தேன். यहाँ जोशुआ को देख लीजिए. இது வந்து ஆங்கில பேர். ये अंग्रेजी नाम है. பாருங்க இந்த IESUS ஈசூஸ், ये IESUS ईसुस, இது வந்து லத்தீன் மொழி. ये लैटिन भाषा से है. இதுதான் இருந்துச்சு நமக்கு 1611வது வருஷம். ये 1611 का बाइबल में ये लिखा है. மத்தேயு 1:21 சொல்லுது. मत्ती पहला अध्याय 21वां वचन. பாருங்க, And she shall bring forth a son, she shall bring forth a son. and thou shalt call his name Jesus. ஈசூஸ். उसका नाम ईसुस कहलाया Where is जाएगा. Jesus now? वो जीसस कहाँ गया? अरे जीसस எங்க போச்சு? जीसस कहाँ गया? ஏன் இந்த பைபிள்ல இல்ல? क्यों इस बाइबल में नहीं है? இது 1611 உள்ள பைபிள். ये 1611 का बाइबल है. இது விளையாட்டு புத்தகம் இல்ல. ये कहानी की किताब नहीं. 1611 உள்ள 1611 का கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன். किंग जेम्स वर्जन बाइबल. இதுல ஜீசஸ் இல்ல. इस बाइबल में जीसस नहीं है. ஜேங்கிற எழுத்தே கிடையாது. जे कर का अक्षर ही नहीं है. பாருங்க, देखिए கிங் ஜேம்ஸ் வெர்ஷன் எழுதி இருக்கிறான். ये किंग जेम्स करके बाइबल लिखा है. இந்த ஜே மட்டும் தான் அதுல போட்டுருக்கான். ये जे खाली इस कवर में लिखा இது है. 1600க்கு பிறகு உள்ளது. ये 1600 के बाद அதுக்கு का है. முன்னால உள்ள பைபிள்ல उनके पहले के बाइबल में எங்கேயுமே ஜே கிடையாது. कहीं पर भी जे नहीं. ஆகையால இந்த பைபிள்ல நீங்க பாருங்க, आप इस बाइबल को देखिए, இது கிடைக்குது. ये मिल रहा है. இது வந்து பைபிள் சொசைட்டில கிடைக்கும். ये बाइबल सोसाइटी में आपको मिल जाएगा. இந்த பைபிளை வாங்கி इस बाइबल को लेकर இந்த பைபிள் முழுவதும் தேடுங்க. ये पूरा बाइबल को आप ढूंढिए. எங்கேயாவது कहीं तो भी ஜேங்கிற எழுத்து இருக்கான்னு பாருங்க. आप देखिए अंदर जे अक्षर है क्या? ஜே கிடையாது. जे नहीं है. ஜீசஸ் நீ எப்படி கொண்டுருவா? जीसस को आप किस तरह लाए? அப்போ ஜீசஸ்ங்கிற வார்த்தை வந்தது எப்போ? जीसस शब्द कब आए? இந்த பைபிளுக்கு பிறகு इस बाइबल के बाद 1769 1769 बरस में ஆக்ஸ்போர்ட் பைபிள், ऑक्सफोर्ड बाइबल, அது இங்கிலீஷ் பைபிள், वो अंग्रेजी बाइबल है. அந்த பைபிள்ல தான் ஜீசஸ்ங்கிற வார்த்தையை கொண்டு வந்தான். उसी बाइबल में उन्होंने जीसस नाम को लेकर आए. இங்கிலீஷ் அல்பபெட்ல अंग्रेजी भाषा में ஜே கிடையாது. तब जे नहीं था. அது 1600க்கு பிறகு நுழைக்கப்பட்ட வார்த்தை. वो 1600 के बाद जोड़ा गया है. அதுக்கு முன்னால ஜே கிடையாது. उसके पहले जे नहीं था. ஜே ஏன் எடுத்தான்னு கேட்டா, उन्होंने जे को क्यों लिया? இந்த ஐங்கிற இடத்தை மாத்தினான். इस आई के जगह में उन्होंने जे रख ஐக்கு दिया. பதிலா ஜே போட்டான். आई के बदले जे रख दिए. அப்ப அந்த காலத்துல तो उस समय में இந்த ஐக்கு மேல ஒரு புள்ளி வச்சு वो आई के ऊपर एक बिंदु को रखकर இத கொஞ்சம் அப்படி கீழே இழுத்து விட்டான். इस नीचे से उसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया. இது இப்ப என்னது? अब क्या बन गया है? ஜே ஆயிட்டு இல்ல. वो अब जे बन गए. இந்த ஜே தெரியுமில்ல உங்களுக்கு? आप इस जे को जानते हैं. நான் சொல்றது பழைய எழுத்து. मैं पुराने अक्षरों को कह रहा हूँ. நாங்க முன்னால அப்படி எழுதுவோம். இந்த ஜே हम पहले लिखते समय இப்படி எழுதுவோம். இப்படி ஒரு புள்ளி வச்சிருவோம். वो जे को इस तरह लिखते थे. இதுதான் ஜே எங்களுக்கு. ये छोटा जे हमारे लिए था. நான் படிச்சது அதுதான். हमने उसी जे को पढ़ा है. இந்த வார்த்தையை ஜே மாத்தினா इस अक्षर को जे करके बदले. இது என்னாச்சு? ये क्या हो गया? ஜீசஸ். जीसस. அப்போ இது வந்து ஒரு மொழி கிடையாது. ये एक भाषा नहीं है. इसका मतलब லத்தீன் ஈசூஸ்ங்கிறது லத்தீன், लैटिन का ईसूस को लेकर ஜே வந்து இங்கிலீஷ். और जे जो है अंग्रेजी भाषा है. இங்கிலீஷும் अंग्रेजी லத்தீனும் लैटिन சேர்ந்து मिलकर வந்ததுதான் ஜீசஸ். आया हुआ ही जीसस है. இப்போ अब இது ஒரு கலப்பு வித்து. ये एक मिलावट वाला बीज है. ஜீசஸ் வச்சீங்கன்னா என்னத்தை கொண்டு வரும்? आप जीसस को बोने पर क्या मिलेगा? ஜீசஸ் தான் கொண்டு வரும். जीसस को ही ला सकते हैं. யாஷுவா வச்சீங்கன்னா எது வரும்? याशुआ को बोए तो क्या मिलेगा? யாஷுவா கிடைக்கும். याशुआ ही मिलेगा. இது கலப்பு வித்து. ये मिलावट वाला बीज நல்லா है. கவனிச்சிடுங்க. अच्छी तरह देखिए. இந்த ஜே இப்படித்தான் வந்துச்சு உள்ள. ये जे अक्षर इसी तरह आया. இப்போ இங்கிலீஷ் பிரபலமானதுனால अंग्रेजी पूरे देश में प्रसिद्ध होने के कारण எல்லாரும் என்ன செய்றாங்க? இங்கிலீஷை ஃபாலோ பண்றாங்க. सभीयों ने क्या किया? अंग्रेजी के पीछे चले. நம்மளே கூட हमारे में भी நீங்க கிராமத்துக்குள்ள போறீங்கன்னா आप गांव के अंदर जाएंगे तो சிலர் வந்து தமிழ் நல்லா தெரியும், अच्छा तमिल जानने वाले भी வேணும்ட்டே ஓட்ட இங்கிலீஷ் பேசுவான். वो जान पूछ कर उस टूटे फूटे अंग्रेजी को बोलेंगे. ஏன் பேசுவான்னா क्यों बोलेंगे? அவருக்கு மதிப்பான். उसे सम्मान मिले. ஓ, என்ன இங்கிலீஷ் புடிக்கிறார். वो ये अंग्रेजी को उंडेल रहा है. அவரு பேசுற லட்சணத்தை அத ஒழுங்கா செக் பண்ணாதான் தெரியும். वो उस भाषा को अच्छी तरह देखे तो. ஆனா அறியாத ஜனங்கள் लेकिन अनजाने लोग ரொம்ப தான் நினைப்பாங்க. बहुत उन्हें महिमा करेंगे. நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போல मैं जब छोटा ஒரு था இங்கிலீஷ்காரன் வந்துட்டான்னா एक अंग्रेजी जन आ गए तो துறை வந்திருக்கார் सरदार आए हैं. இப்படி
இப்படி பேரு एक ऐसा एक नाम था அவ்வளவு उनको। ரெஸ்பெக்ட் उन्हें बहुत सम्मान मिलता இங்கிலீஷ் था। உலகம் பூரா பரவிட்டு ये अंग्रेजी पूरे जगत में फैल गया। தமிழ்ல வந்து இங்கிலீஷ் இயேசு என்ன சொல்றோம்? तमिल में हम ये जीसस को, यीशु को क्या कहते हैं? ஜீசஸ்க்கு என்ன சொல்றோம்? जीसस को हम क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं। இயேசுன்னு சொல்றோம்। यीशु कहते हैं। मराठी में क्या है? मराठी में यीशु। यीशु है। हिंदी में? हिंदी में क्या है? यीशु। यीशु है। इंग्लिश में? अंग्रेजी में जीसस। जीसस है। प्रणाम வந்து ब्रनाम भाई ने அந்த புக்ல சொல்றாரு, उस किताब में उन्होंने कहा இது ஜீசஸ் நேம் எல்லா இடத்துலயும் நல்லா பரவிட்டு, जीसस नाम सभी दुनिया में अच्छी तरह फैल गया। அதனால இனி அதை மாத்தணும்னு வேண்டாம், अभी उसे बदलने की जरूरत नहीं, இனி எபிரேய மொழி படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, अभी हिब्रानी भाषा सीखने की भी जरूरत नहीं, அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு போறாரு। ऐसा उन्होंने कहा। இதை பிடிச்சிட்டு தான் இவங்க குதிக்கிறாங்க, इसी बात को पकड़कर लोग आज कूद रहे हैं। வேண்டாம் அப்படின்ட்டு। हमें नहीं चाहिए। நான் கேக்குறேன், मैं पूछता हूँ, இங்கிலீஷ் உன் தாய்மொழியா? अंग्रेजी आपकी मातृभाषा है क्या? அவர் சொல்றாருப்பா, ரைட்। उन्होंने कहा ठीक है। அவர் ஒரு வார்த்தைக்காக சொன்னார், वो एक कुछ बात के लिए उन्होंने कहा, இது ஓ மொழியா? लेकिन अंग्रेजी आपकी मातृभाषा है क्या? ஞானஸ்நானம் 32वां जो है யாஷுவா நாமத்துல கொடுக்காண்டான்னு சொல்றதுக்கு, याशुआ नाम में नहीं देने के लिए, சரிப்பா எல்லாருக்கும் ஜீசஸ் நேம்ல கொடுத்துருவோம், चलो सभी जीसस नाम में दे देंगे, இது உன் தாய்மொழியா? लेकिन ये आपकी मातृभाषा है क्या? உன் தாய்மொழியில என்ன இருக்கு? आपकी मातृभाषा में क्या है? இயேசு தான் இருக்கு। यीशु लिखा हुआ है। நீ இப்ப இந்த கூப்பிட்டு இவங்களுக்கு எல்லாம் இயேசு பேர்ல ஞாபகம், अभी इन सभी को आप यीशु के नाम में बपतिस्मा दीजिए। அவங்களுக்கு மாத்திரபாஷை வந்து மராட்டி, उनका मातृभाषा मराठी है, எங்க எனக்கு தாய்மொழி தமிழ், मेरी मातृभाषा तमिल है, நான் ஏன் தாய்மொழியில இயேசுன்னு கொடுக்க? मेरी मातृभाषा में मैं यीशु அவங்க दूंगा। எடுக்கிறவங்க யோசிப்பாங்க, वो सभी सोचेंगे என்ன இயேசுன்னு சொல்றாரு, ये क्या यीशु सोच रहे हैं, நமக்கு பாஷை புரியாது, ये हमें भाषा नहीं समझ में இது आया। ரைட்டா? क्या ये सही होगा? இல்ல, नहीं। எபிரேய உனக்கு அந்நிய மொழியா இருந்தா இங்கிலீஷும் அந்நிய மொழி தான்ப்பா। हिब्रू अगर अन्य भाषा है तो अंग्रेजी भी हमारे लिए अन्य भाषा ஆனா है, தேவன் யாரு? लेकिन परमेश्वर कौन ஒரே है? தேவன் தான்। वो एक ही परमेश्वर है। யாங்கிற வார்த்தை या जो शब्द है 24,000 மொழியிலும் அந்த வார்த்தை தான் இருக்கு, 24,000 भाषाओं में वो या ही है, பரலோகத்திலும் அந்த வார்த்தை தான்। स्वर्ग में भी वही नाम है। வெளிப்படுத்தல் 19:1ல प्रकटीकरण 19वां अध्याय पहला वचन कहता है, பெருங்கூட்ட ஜனங்கள், बड़े झुंड में, வாசிங்க, एक बड़ी भीड़ ने, And after these things, I heard a great voice of much people in heaven, much peoples are multitudes, वो बहुत लोग या बड़ा भीड़, பெருங்கூட்ட ஜனங்களை பரலோகத்துல பார்த்தானா, बड़ा भीड़ उन्होंने स्वर्ग में देखा। பெருங்கூட்டம்னா பல பாஷை பேசுறவங்க, बड़ा भीड़ मतलब अनेक भाषा बोलने वाले। அவ்வளவு பேர் என்ன சொல்றான் பாருங்க, सभियों ने क्या कहा? saying Alleluia. saying hallelujah। उन्होंने कहा हालेलुया। ஒருவனாவது அல்லேலூயான்னு சொல்லலப்பா, किसी ने में हालेलुया नहीं कहा, அல்லேலூயான்னு சொல்லல, हालेलुई नहीं அவ்வளவு कहा, பேரும் அல்லேலூயா சொல்றான்। वो हालेलुया कहा। அவ்வளவு பேருக்கும் யாதான் தேவன், सभियों का या ही परमेश्वर है। பூமியில நீ எந்த பாஷையும் பேசிருப்போ, तू भूमि में कोई भी बात कर ले, மராட்டி பேச இல்லாட்டா ஹிந்தி பேச, मराठी बात कर या हिंदी, தொழுகைக்கு வந்தாச்சுன்னா अगर नाराधना करने आ गए तो எல்லாரும் ஒரே ஒரு பாஷை பேசணும், सभी एक ही भाषा बोलेंगे, அது யாதான்। वो या है। அல்லேலூயா। हालेलुया। நீனும் வணங்குறா, நானும் வணங்குறேன், तू भी नमन कर, मैं भी நம்ம नमन कर, எல்லாரும் ஒரே தேவனை வணங்குறோம், हम सभी एक ही ஒரே परमेश्वर, தேவனுடைய பிள்ளைகள், एक ही परमेश्वर के बच्चे அது அங்க हैं। கூடும்போது தான் தெரியும்। वो वहाँ नमन करते समय மத்த पता இடத்துல चले। அவன் வீட்டுக்கு போப்பா, बाकी समय अपने अपने घर में அவன் जाइए, ஆகாரத்தை சாப்பிடு, अपने खाना को खाइए। நீ ரொட்டியை சாப்பிடு, நான் சோறை சாப்பிடுவேன், तू रोटी को खा, मैं चावल खाऊंगा। ஆனா தொழுகையில வரும்போது लेकिन आराधना करते समय நீனும் நானும் ஒண்ணுதான், तू और मैं एक है, மாற்றம் இருக்க கூடாது। बदलावट नहीं होना இது चाहिए। பரலோகத்துல உள்ளதை உனக்கு காட்டுறேன், ये स्वर्ग की बात है। நீ பூலோகத்துல சண்டை போடுதா, तू पृथ्वी में लड़ रहा है, பரலோகத்துல போய் स्वर्ग में जाकर ஆண்டவரே அது யெகோஷுவாவா இருக்கணும், प्रभु जी वो यहोशुआ होना चाहिए। விரட்டி விட்டுருவாரு ஓட அப்படி। प्रभु भगा देंगे। பைபிள படி நல்லா, तू जा बाइबल पढ़ ले पहले। இந்த ஜாஷுவா ये जोशुआ, இது ஆங்கில வார்த்தை, ये अंग्रेजी शब्द है। ஆங்கில வார்த்தையில अंग्रेजी शब्द में இந்த ஜே வந்து ये जे जो है, இந்த இடத்துல வந்த வார்த்தை ये எழுத்து, इस जगह पर ये जे आया है। ஆக்சுவலா असलियत में ஒய் இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் जहाँ जहाँ वही अक्षर होना चाहिए, ஜெய போட்டா। उन्होंने जे को ले लिया। எருசலேம், यरूशलेम, அவன் என்ன சொன்னா, वो अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं? ஜெருசலேம்। जेरूशलेम कहते हैं। நீங்க யெகோவா बीங்க, आप यहोवा कहेंगे, அவன் ஜெகோவாம்பா। वो जहोवा कहेगा। நீங்க யோசேப்பு बीங்க, आप योसेफ कहेंगे, அவன் ஜோசப்பும்பா। वो जोसफ कहेगा। அவன் நீங்க எரேமியா बीங்க, आप यरेमिया कहेंगे, அவன் ஜெரேமியாம்பா। वो जरेमिया कहेगा। மாத்திட்டான் எல்லாத்தையும்। सभी जगह वाई को बदल दिया। அப்போ ஒய் இருந்த இடத்துல எல்லாம் जहाँ जहाँ वाई है ஜே போட்டாச்சு। उन्होंने जे को लगा दिए। இப்போ இந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தை பாருங்க, अब इस अंग्रेजी भाषा को देखिए, उसे आप
देख लीजिए, இது ஜோசுவா இல்ல யாஷுவா. ये जोशवा नहीं याशवा है, இந்த யாஷுவா நம்ம கூப்பிடுறது. ये याशवा हम पुकारते हैं, இதையே ரவுண்டா பண்ணிரு. वही देख लीजिए, யெஷுவா, यशुआ, யெகோஷுவா, यहोशुआ, இது நம்ம ஆல்ரெடி ரவுண்டா பண்ணிட்டோம். ये पहले ही हमने ஏன்னா देखा இது है, வராது. लेकिन ये नहीं आएगा। யாகோஷுவா, याहोशुआ, இப்போ யாங்கிறது ரைட். या ठीक है, सही बात है, யா வந்து या जो है ரைட். அடுத்தால என்ன வருது? बाद में क्या आता है? ஓ. ओ, யாகோஷுவா. ஷுவாவுல ஒருத்தருமே சண்டை போட மாட்டான். शुआ पे किसी ने झगड़ा नहीं किया, ஏன்னா ஷுவா எப்போதும் வருது. क्योंकि शुआ इसमें आता है, அது தேவனுடைய பேரை வந்து பாதிக்காது. वो प्रभु के नाम को नहीं அதுல अलग மணவாட்டியுடைய करता। பேர் வரும். वो ஃபியூச்சர்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது சொல்லி தருவேன். बाद में मैं सिखाऊंगा तुम्हें, மணவாட்டியுடைய பேர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். दुल्हन का जो नाम है। இப்போ யாகோஷுவா याहोशुआ, இதுல इसमें இது அப்படியே எடுத்துடுங்க, இது உண்மை. ये सही बात है। या ஒய்யே ஹெச் வந்து YAH जो है உண்மை. सही है। ஓ இங்க இருக்குதே ஜோஷுவா அந்த கொடுத்துக்க போறங்க. ஜே ஓவை எடுத்துட்டு JO को हटाएंगे तो ஒய்யே ஹெச் YAH SHUA SHUA, இதை உள்ளத்துக்கு போட்டீங்கன்னா யாஷுவா वो याशवा बन जाता है। ஜோஷுவா. ஒய்யே ஹெச் மட்டும் தான் போடணும். इसमें YAH को आपको जोड़ना है। ஜே ஜே எடுத்துட்டு वो J को हटाकर ஒய்யே ஹெச் போட்டீங்கன்னா YAH को डाले तो யாஷுவாவா மாறிடும். அது वो याशवा करके बदल जाता है, வேற வித்தியாசமா ஒண்ணும் கிடையாது. और कुछ उसमें नहीं है। இங்கே அதே தான் கொடுத்துருக்காரு. ஜீசஸ் ஜோஷுவா वो जीसस जोशुआ करके लिखा ஜோஷுவா है। தான் கொடுத்துருக்காரு. இல்லையா? அதே தான். இது எடுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் மேல எடு. So, பாருங்க இங்க ஒரு காரியத்தை பாருங்க. சோ वहाँ लिखा है, ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ். இதை ஞாபகப்படுத்துங்க. इस बात को याद में रखिए மை டியர் கிறிஸ்டியன் ஃப்ரெண்ட், मेरे मसीह के भाइयों, ஐ வுட் நாட் ஸ்டாண்ட் ஹியர் as a मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसा एक டிசீவர். धोखेबाज की तरह नहीं ஒரு खड़ा हूँ, ஏமாற்றுக்காரனா நிக்க விரும்பல. एक भड़काने वाले की तरह नहीं रुका ஐ हूँ। வுட் ராதர் பி அப் ஹியர் मैं यहाँ जो हूँ, இன் தி மவுண்டன். यहाँ पहाड़ पर, இதை விட நான் அந்த மவுண்டன்ல சாகிறது நல்லது. वो इससे अच्छा मैं उस चट्टान पर मरना अच्छा है। பட் बट फिर ஐ ஹேவ் காட் நோ வாட் ட்ரூத் இஸ். मैं इस सच्चाई को, இந்த உண்மையை நான் கண்டுகொள்ள அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். मैं इस सच्चाई को जानना चाहता हूँ। என்ன சொல்றாரு பிரண்ணாம்? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? இந்த உண்மையை इस सच्चाई को அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். मैं जानना चाहता எந்த हूँ। உண்மையை? किस सच्चाई को? யாஷுவாங்கிற உண்மையை याशवा के नाम को அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். मैं जानना चाहता हूँ। கவனிச்சீங்களா? उन्होंने, आप देखिए உங்ககிட்ட இருக்க தமிழ் புக்ல आपके तमिल बुक में ரிடம்ப்ஷன் பை ஜட்ஜ்மெண்ட், रिडेम्पशन बाय जजमेंट, உங்ககிட்ட தமிழ் புக் இருக்கும். ये तमिल बुक आया, प्रिंट हुआ है, தெரியுமா உங்களுக்கு? आप வந்துட்டு वो प्रिंट होकर आ गया है। ரிடம்ப்ஷன் பை ஜட்ஜ்மெண்ட், रिडेम्पशन बाय जजमेंट, அந்த தமிழ் புக்கை எடுத்து திறந்து பாருங்க. उस तमिल बुक को आप खोल कर देखिए। இந்த இடத்துல इस जगह पर ஐ ஹவ் காட் டு நோ அப்படின்னு கொடுத்திருக்காத. यहाँ मैं जानना चाहता हूँ कर लिखा है, ஐ நோ அப்படின்னு எழுதி இருக்கிறான். उन्होंने लिखा है मैं जानता हूँ कर எனக்கு அது தெரியும் அப்படின்னு. मैं जानता हूँ कर उन्होंने लिखा है। ஏமாற்று. बहुत बड़ा धोखेबाजी है। அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாலும் தெரியாது. किसने उसे भाषांतर किया हम नहीं ஆனா जानते, பெரிய ஏமாற்று. लेकिन बहुत बड़ा बहकाना है वो। கள்ளத்தனமா ஏமாத்தி वो धोखा देकर उन्होंने उसे, ஜனங்களை ஏமாத்தி திசை திருப்பி लोगों को रास्ता भटका दिया उन्होंने। இந்த சத்தியத்தை ஏத்துக்கிட சொல்லி इस सच्चाई को अपनाने के लिए பிரணாம் மேலே தூக்கி போட்டார். ब्रनाम भाई के ऊपर उन्होंने थोप दिया। தான் குற்றவாளி இல்ல, वो खुद दोषी नहीं, பிரணாம் தான் குற்றவாளின்னு தூக்கி போட்டார். ब्रनाम भाई को दोषी में ठहरा दिया பிரணாம் उन्होंने। எனக்கு தெரியும்னு சொன்ன மாதிரியும் ब्रनाम मुझे जानता அரே है, அவரு ஓபனா சொல்றாரு, उन्होंने खुले रूप में कह நான் ஒரு दिया டிசீவரா நிக்க விரும்பலப்பா. मैं एक धोखेबाज की तरह नहीं रुकना चाहता, ஐ ஹவ் காட் டு நோ मैं इस बात को जानना चाहता हूँ வாட் ட்ரூத் இஸ். क्या सच्चाई है, அது என்ன உண்மைங்கிறத நான் கண்டறிய விரும்புகிறேன். वो सच्चाई क्या है मैं जानना चाहता हूँ। பிரணாம் வச்சு இதை நீ கன்க்ளூஷன்ல आप इस, எடுக்க முடியாது. आप इन्हें रखकर नहीं पकड़ सकते उन அப்ப बातों को। பைபிள் பிரகாரம் बाइबल के இது अनुसार ஆங்கில எழுத்து. वो अंग्रेजी शब्द है। இந்த ஆங்கில எழுத்துல நீ ஒய்யே போட்டேன்னா इस अंग्रेजी में आप YA डाले तो திரும்பவும் யாஷுவா தான் வரும். वो याशवा ही आएगा, யெஷுவா யெகோஷுவா வராது. यशुआ यहोशुआ नहीं आएगा।
या आना चाहिए वो या ही होना चाहिए நான் उसमें। யெகோஷுவாவை பற்றி பேசும்போது मैं यहोशुआ के बारे में बातें करते समय என்ன சொன்னேன்னா क्या बोला मैंने? யெகோஷுவாவை பற்றி ஆரம்பத்தில் டீச்சிங் கொடுக்கும்போது शुरुआत में जब सिखाने के समय யெகோ यहो இதுல इसमें யாஷோவுடைய பேர்ல யாருடைய பேர் இருக்கணும்? याशुआ के नाम में किन का नाम होना चाहिए? பிதாவுடைய पिता का பேர் नाम இருக்கணும். होना चाहिए। நான் என் பிதாவின் நாமத்தினாலே मैं मेरे पिता के नाम से வந்திருந்தும் நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. मैं அப்ப அவருடைய நாமத்துல என்ன இருக்கணும்? उनके नाम में क्या होना चाहिए? பிதாவின் நாமம் இருக்கணும். पिता का नाम होना चाहिए। இதுக்காக इसके लिए இந்த ஹோங்கிற வார்த்தையை நான் யூஸ் பண்ணேன். इस हो के शब्द को मैंने उपयोग में அப்ப लाया। நான் சொன்னேன், तब मैंने कहा எப்பா யெகோவாவுடைய பேர் இதுல இருக்கு, यहो उनका नाम है। இத சொல்றதுக்காக इसके बोलने के लिए நான் இத யூஸ் பண்றேன் இந்த வார்த்தையை. मैंने इसे उपयोग में लाया। ஆனா ஓ சைலண்ட். लेकिन ओ जो है वो साइलेंट शब्द है। ஓ என்னது? ओ अक्षर जो है என் सीडी எடுத்து போடுங்க தெரியும். आप मेरे पुराने सीडी को ஓ देखिए। வந்து சைலண்ட்னு சொல்லியிருந்தேன். ओ जो है वो साइलेंट है। யெகோஷுவாவுல यहोशुआ में இந்த ஈயை எடுத்துருன்னு சொல்லிட்டேன். इस ई को निकाल दीजिए। அதுல என்ன போட சொன்னேன்? इसमें क्या लिखो? யா या ஒய் ஏ वाई ए ஹெச். एच। இப்போ இது யாவாயிட்டது. अब ये या बन गया। அப்புறம் ஓ இருக்குது. ओ जो लिखा हुआ है இந்த ஓ வந்து ஆப்சென்ட்னு சொன்னேன். मैंने कहा ये ओ जो है वो साइलेंट है। சைலண்டா இருந்தா वो साइलेंट है तो இப்போ இத வாசிக்க பார்க்கலாம். अब इसे आप पढ़कर बताइए। யாஷுவா ये याशुआ है। நம்ம சொல்ற ஸ்பெல்லிங் வந்துட்டா இல்ல வரலையா? हम जो बोल रहे हैं वो अक्षर आता है या नहीं? பாஸ்டர் அப்படி பேசுறாரு இப்படி பேசுறாரு எங்கடி? पास्टर इस டைரக்டா तरह வந்து பாரு, सीडी போட்டு கேளு. वो पुराने वचनों को आप देखिए। सीडीல வெளியே நான் எழுதி கொடுத்திருப்பேன். वो सीडी के कवर में भी हमने लिखा है। இந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தைய ये अंग्रेजी शब्द को தூக்கி தூர போட்டு उठाकर फेंक कर ஒய்யை நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க. वाई को ले लीजिए। யாஷுவா தான் ரைட் வேர்ட். याशुआ ही सही है। இப்போ யெகோஷுவாங்கிறதுல अभी यहोशुआ इसमें இந்த ஓ வந்து கிடையாது. ये ओ नहीं है, இது சைலண்ட். ये साइलेंट है। இது எப்போ வந்துச்சுங்கிறது அடுத்த மெசேஜ்ல தாரேன். ये अगले संदेश में दूंगा कहां से आया। டிட்டோ எடுத்துருங்க. आप ऐसे ही ले लीजिए। என் செய்தி நாங்க இப்ப கொடுக்கிற இந்த செய்தி வந்து मैं जो संदेश आज दे रहा हूँ 3500 வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்து உள்ளது. वो 3000 साल पहले से है ये संदेश। இன்னைக்கு அப்டேட் பண்ணி காட்டுவேன். आज उसे आपको दिखाऊंगा। அது நீங்க கையில எடுத்துட்டு போங்க. आप उसे लेकर जाइए। பாத்து कौन आपके सामने खड़ा रहता है देखिए। பைபிள் தான். ये बाइबल ही है। இப்போ இது எல்லாமே போயிடுது பாருங்க. ये सभी बातें निकल गई। இங்க வரும்போது யாகோவா, यहाँ याहोवा, இந்த ஓவ போட்டாங்க. इस ओ को लिया उन्होंने। ஓ எடுபடாதப்பா. ये ओ कहीं पर भी नहीं आएगा। யாவே यावे, வாங்கிற இடத்துல ஒரு ஈய போட்டா பாருங்க. वो वा के जगह पे ई को ले लिया उन्होंने। யாகாவா, ये याहावा, ஆக்சுவலி இது ரைட். ये ठीक है। இத நான் உங்களுக்கு பின்னால விளக்குறேன். ये बाद में मैं सिखाऊंगा। மத்த இது எல்லாம் அவுட். ये सभी जो है ओ ई सब निकल गए। இது எல்லாம் அவுட். ये सभी जो है இது யாகாவாங்கிறதை ஞாபகத்துல ये வச்சுக்கோங்க. याहावा जो है लिखा है ठीक है। யாஷுவாங்கிறதையும் याशुआ जो है எடுத்துடுங்க. उसे भी ले लीजिए। இந்த ரெண்டு இது தவிர ये दोनों को छोड़ வேற ஒண்ணையும் நீங்க எடுக்கணும். आप बाकियों को मत लीजिए। மற்ற பாயிண்ட்ஸ் பூரா நான் உங்களுக்கு தருவேன். बाकी चीजों को मैं देता हूँ, அதை கிளியர் பண்ணி காட்டுறேன். आपको मैं दिखाऊंगा। ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। மேல்கொண்டு இன்னும் பார்க்கல, நம்ம जो அடுத்த देखेंगे, மீட்டிங்ல उसके पहले பார்க்கலாம். ஜெபிக்கலாம். ஸ்தோத்திரம் प्रार्थना करेंगे। கர்த்தாவே. ஜீவனுள்ள தேவனே, जीवित परमेश्वर, நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவரே, कल आज और युगानुगा ना बदलने वाले। நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகளாக பேசுகிறோம். हम छोटे बच्चों की तरह बातें कर உமக்கு रहे हैं। முன்பாக நாங்கள் ஒன்றுமில்லை. आपके सम्मुख हम कुछ भी नहीं। தாவீது சொல்லியது போல நாங்கள் ஒரு தெள்ளுப்பூச்சி, दादी जिस तरह कहता है हम छोटे कीड़े हैं, ஒரு சின்ன புழுவாக இருக்கிறோம். एक छोटे कीटाणु हैं। எங்களுடைய பேச்சுகளிலே हमारे बातचीतों में அநேக தவறுகளும் வர முடியும், बहुत गलतियां आ सकती है, உண்மைகளும் இருக்க முடியும். सच्चाई भी हो सकती है, ஆனால் உம்முடைய வார்த்தை மட்டும் உண்மை. लेकिन आपका वचन सत्य है। அதில் தவறு ஒருபோதும் இருக்காது. उसमें कभी भी गलती नहीं हो நாங்கள் सकती। சத்தியத்தை மட்டும் பேச हम सिर्फ सच्चाई को बोलने के लिए எங்களுக்கு உதவி செய்யும். हमें मदद करिए। ஒரு கூட்டம் வாலிப பிள்ளைகளை एक झुंड जवान बच्चों को சத்தியத்துக்கு தூணாக எழுப்பும். सच्चाई के इस खंबे के रूप में खड़े करिए। சத்தியத்திற்காக எழும்பட்டும். सच्चाई के लिए खड़े होने दीजिए। சத்தியத்தை மட்டும் பேசட்டும். सत्य को सिर्फ बोलने दीजिए, மற்ற எல்லா காரியங்களையும் உதறிவிட்டு बाकी सभी चीज को निकाल फेंक யாஷுவா நாமத்தை மகிமைப்படுத்தட்டும். याशुआ नाम को महिमा करने दीजिए। உம்முடைய பிள்ளைகளை முதுகரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். आपके बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। மீதியான நேரத்திலும் बाकी बचे हुए समय में எங்களுக்கு நீர் ஆலோசனை சொல்லும். आप हमें उस वचनों को துதி बताइए। கன மகிமையை நீர் ஏற்றுக்கொள்ளும். स्तुति महिमा और आराधना आपके लिए है।
யாஷ்வா மேசியாவின் நாமத்தில் விண்ணப்பிக்கிறோம் याशुआ मेसिया के नाम से मांगते हैं ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya praise the lord